আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি কেমন আছেন? আমিও ভালো আছি। ওকে, লেট মি ইন্ট্রোডিউস মাইসেলফ। হ্যাঁ, আই এম মহিউদ্দিন আহমেদ। আই এম ফেলো চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। আই এম a managing partner of Ashrafuddin and Company, is a chartered accountant firm. I have qualified as a chartered accountant in the year 2008. From then, still I am continuing my practicing. Now I am like currently I am holding the managing partner position. And since 2008, I'm I am conducting uh, lectures in ICAB. I'm a regular facilitators, and I am especially I conduct taxation. And last couple of years, I conduct only indirect tax, that is VAT, and custom related issues. So, and it's a very honor that you have chosen one of the prestigious Nobel profession, professional profession, definitely prestigious profession. And I will pray to Almighty that you will become a chartered accountant. Eh? So our major intention here for choosing this profession, want to become a chartered accountant. That should be our major goal. Job, if you think that, yeah, during my article period, I have learned and then practical knowledge, I have gained my practical knowledge, then I will become uh, I will get a very good job and that will be happy for my life. It should not be our intention. Our major goal should be how to become a chartered accountant. We will here to give you some practical knowledge, to, to share our practical knowledge so that you will understand the content of the subject. You will understand how you can deliver your knowledge, how you can deliver your uh, show your expertise in any subject area, and it will grow you up to become a chartered accountant. That should be our goal. ওকে, অন্য কোনো কিছুই আমরা চিন্তা করব না। আমরা যে বিষয়টা নিয়ে বলবো বা আমরা কেন আসলাম সিএ প্রফেশনে, হয়তো কেউ নিজের চিন্তা করে এসেছে, না হলে কাউকে ফ্যামিলি ইনভলভ করেছে। Different kinds of reasons that you have chosen this professional degree. Okay, very nice. You have chosen the right degree, right subject, right profession that I'm saying. এখন আমাদের উদ্দেশ্য হবে হলো কিভাবে এটাকে কমপ্লিট করা, কিভাবে আমরা পাশ করে আসা। পাশ না করতে পারলে আসলে এই প্রফেশনের মজাটা এনজয় করা যাবে না। তো অনেকে হয়তো বলবে, ইয়েস দিস ইজ ট্রু, someone said or others are saying or you have learned from your uh, uh, different friends, brothers, that is a very difficult course, very
it's I mean, very hard to get this degree, professional degree. I'm saying that it's not a very difficult thing. Why? Why I'm saying that? First, you have to understand you have completed your academic knowledge. So academic knowledge and professional knowledge, there should be some difference. You have already completed your academic knowledge. What is academic knowledge? That academic knowledge that you have earned during your different এডুকেশন লাইফ, যেখানে আপনি ক্লাস করেছেন, স্টাডি করেছেন, অ্যান্ড পরীক্ষা দিয়েছেন, পাশ করেছেন। ইউ হ্যাভ ডান ইট অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ডান ভেরি সাকসেসফুল। বাট নাও ইউ হ্যাভ কাম to enter a professional life. So professional degree, definitely there are some difference. So আমাদের উদ্দেশ্যটা হলো এই প্রফেশনাল ডিগ্রিটাকে কিভাবে আমরা যত আর্লি স্টেজে গেইন করতে পারি। কিভাবে গেইন করতে পারি? The more you study, the more you uh, do your practical then you can easily get the degree. প্রফেশনাল ডিগ্রিতে কি করতে হয়? একাডেমিক নলেজটাও নিতে হয় এবং প্র্যাকটিক্যাল নলেজ গুলো আর্ন করতে হয়। যত বেশি আমি প্র্যাকটিক্যালি ইনভলভমেন্ট হতে পারবো, তত বেশি আমি নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবো। ইট কুড বি এনি সাবজেক্ট, ইট কুড বি অ্যাকাউন্টিং, ইট কুড বি অ্যাসুরেন্স, ইট কুড বি ল, লাইক ইনকাম ট্যাক্স ল, কোম্পানি ল, ব্যাংক কোম্পানি ল, ডিফারেন্ট লস, ভ্যাট অ্যাক্ট। সো প্রত্যেকটা বিষয়ে আমাকে প্রফেশনালি নলেজটা আর্ন করতে হবে। আমি যত আর্লি স্টেজে যত বেশি নলেজ গুলো নিতে পারবো, তার মানে এই নলেজ গুলো আমি কিভাবে নিতে পারবো? এই নলেজ গুলো নিতে পারবো না যত বেশি আমি কাজ করতে পারবো। আমি যে ফার্মে আছি, সেই ফার্মে থেকে থেকে যত বেশি আমি নিজেকে ইনভলভ করতে পারবো কাজে, তত বেশি আমি আমার নলেজটাকে আর্ন করতে পারবো। তো কিভাবে করতে পারি? সেটা হলো, কেউ যদি অডিট প্র্যাকটিসে থাকে, তাহলে অডিট প্র্যাকটিসটাকে খুব ভালোভাবে নিতে হবে। কেউ যদি ট্যাক্সেশন প্র্যাকটিসে থাকে, তাহলে ওই ট্যাক্সেশন প্র্যাকটিসটাকেও আরো ভালো মতো নিতে হবে। সবগুলো বিষয়ে তাকে জ্ঞানটা নিয়ে আসতে হবে এবং প্রফেশনাল নলেজটা নিয়ে আসতে হবে। সিন্স আই এম অনলি কন্ডাক্টিং ইউর ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, I will share you the experience, the law, how the law can be easily understand, হ্যাঁ, লটাকে কিভাবে পড়তে হবে, কিভাবে আমরা এটাকে খুব সহজে বুঝতে পারবো, সেটাই আমি এখানে শেয়ার করবো, আর কিছু না। তো আমি এক্সপেক্ট করব আপনাদের কাছ থেকে যে ক্লাসগুলো, সবগুলো ক্লাস, যে কারো ক্লাসই হোক, অ্যাটেন্ড করেন। ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করলে কি হবে? ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করলে আপনি ওই সাবজেক্টটার এই স্পেসিফিক টপিকসটা সম্বন্ধে জানতে পারবেন। টপিকসটা জানতে পারলে এটার সাথে আপনি আপনার প্র্যাকটিক্যালি যখন কাজ করতে যাবেন, তখন লিঙ্কটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। যত বেশি লিঙ্কটা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, আপনার নলেজটা তত বেশি গেইন করবে। নলেজ যখন আপনার বেশি গেইন করবে, ওই বিষয়ে আপনি এক্সপার্ট হয়ে যাবেন। অনেকেই ট্যাক্সেশনে এক্সপার্ট থাকে, অনেকেই ভ্যাটে এক্সপার্ট থাকে, সেখান থেকেও কিন্তু নিজেকে ডেভেলপ করা যেতে পারে। অনেকে আবার অডিটে এক্সপার্ট থাকে, অনেকে আবার কোম্পানি রিলেটেড ম্যাটারে এক্সপার্ট থাকে। সো
ডিফারেন্ট সেক্টর আছে। কেউ চাইলেই যে কোনো সেক্টরে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারে। তা আমাদের উদ্দেশ্য, যেহেতু আমরা এখানে আসছি সিএ প্রফেশনে, আমাদের উদ্দেশ্য হলো সবগুলো বিষয়েই নলেজটা গেইন করা। তো, আপনাদের তো প্রফেশনাল লেভেল না? এই এটা এটাকে বলছে মনে হয় সার্টিফিকেট লেভেল, না? সার্টিফিকেট লেভেল, অল দ্য কোশ্চেন্স কামস ফ্রম ইটস a সার্টিফিকেট লেভেল। সার্টিফিকেট লেভেলে সব এমসিকিউ টাইপ কোশ্চেন। তো এটা খুবই একদম বেসিক স্টেজে আছে। তো সার্টিফিকেট লেভেলটা খুব সহজেই নিজেকে তৈরি করা যায় খুব আর্লি স্টেজে। হ্যাঁ। তো আমরা চেষ্টা করব যত আর্লি স্টেজে এটাকে তৈরি করতে পারি, যাতে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে নিজেকে ডেভেলপ করতে পারি। তো ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করলেই হবে। আমাদের উদ্দেশ্যটা হবে, স্পেশালি আমার উদ্দেশ্য হলো আপনাকে একটা প্ল্যাটফর্মে রেডি করে দেওয়া। তারপর আপনি আপনার প্ল্যাটফর্ম থেকে ইজিলি আপনার ডেস্টিনেশনে, ইউ ক্যান রিচ ইউর ডেস্টিনেশন। So my intention is to how you can read the law, and when you read the law and understand the point of the law, then you can study more and more, and you can get your earn your knowledge, acquire your knowledge, and apply your knowledge in every field in your life. যেহেতু আমরা এই প্রফেশনে এসেছি, আমরা এই প্রফেশনকে নিজেকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করি। সো ভেরি ইন্টারেস্টিং। খুব সহজে এটাকে নিজেকে ডেভেলপ করা যায়। অনেকেই আপনাকে বলবে খুব কঠিন, এটা পাশ করা যায় না, পাশ করায় না, উইচ ইজ টোটালি রং। কারণ হলো, হয়তো আপনি আপনার প্ল্যাটফর্মটা ডেভেলপ করতে দেরি করেছেন, আর কিছু না। সো প্ল্যাটফর্মটাকে যদি আমরা তৈরি করতে পারি, যখন হয় না এরকম, দেখেন না, আপনাকে যদি একটা চাইনিজ বই দিলাম, বললাম এই চাইনিজ বইটা পড়ো, আপনি কিন্তু চাইনিজ ভাষাতে পড়তে পারবেন না, কারণ ওই বিষয়টা সম্বন্ধে আপনার নলেজ নাই। কিন্তু আপনি যদি চাইনিজ বইটাকে আহ, জানেন কিভাবে পড়তে হয়, তাহলে কিন্তু আপনি আবার পড়তে পারবেন। সো আমাদের উদ্দেশ্যটা হবে, বা আমার উদ্দেশ্য হলো, ওই স্পেসিফিক বইটা কিভাবে পড়তে হবে, বা কিভাবে নিজেকে ডেভেলপ করা যায়, সো দ্যাট আই ক্যান ফিল ইন্টারেস্ট অন দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার, এবং আমি এটা বুঝতে পারি। যখন আমি পড়লে ইন্টারেস্ট ফিল করব, তখনই আমাকে ওটা ভালো লাগবে। আর ইন্টারেস্ট ফিল করার দায়িত্বটা হলো, স্পেশালি আমি চেষ্টা করব আমার সাবজেক্টে আপনারা ওই বিষয়ে সহজে ইন্টারেস্ট ফিল করেন। সো আই উইল অ্যাপ্রিসিয়েট এভরিওয়ান to please participate all the classes, so that you can make yourself ready for the platform. Okay. And other things like I have just said my okay. So 2008 I have qualified, so almost uh, 18 years. ওকে, আবার আমরা কথা বলবো মাঝে মাঝে ডিউরিং আওয়ার সেশনে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ক্লাসে। সো লেটস স্টার্ট, হ্যাঁ? এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোশ্চেন? আর আমরা কোশ্চেন করব, বিষয়গুলো আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাব, প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। সিন্স এটা হলো একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যেটা হয়, সাধারণত অডিয়েন্সকে আমরা দেখতে পাই না। তো অডিয়েন্স কি জিনিসটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছে কিনা, বা অডিয়েন্স কি
আহ, যে বা পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন তারা জিনিস মানে আসলে কি পয়েন্টে আছেন কিনা সেটা আমরা ধরতে পারি না। সো প্লিজ আস্ক ইউর কোশ্চেন ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন, প্লিজ। হ্যাঁ, কোশ্চেন যত বেশি করবেন, এনিওয়ান, যে কেউ কোশ্চেন করতে পারেন। কোশ্চেন করলে কি হবে, আরেকজন হয়তো ওই বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আরেকজনের কাছে। সো লেট আস স্টার্ট। Okay, sir. কারো কোনো কোশ্চেন আছেন? ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ এ কোশ্চেন, লেট দেন উই ক্যান শেয়ার আওয়ার স্ক্রিন। Sir, sir, জি। I have one question. হুম হুম Question is, many people say a taxation subject is very difficult, but I don't agree with this. So, হুম হুম how to make this easy হুম। to preparation for exam? ওকে, আপনার কোশ্চেনটা আমি এভাবেই নেই। আমি আমার লেকচার বা ভ্যাট পোর্শনটাকে এভাবে সাজিয়েছি, বেজ অন অল ইউর প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। আমরা যেটা করব ক্লাসটাকে, যখন কোনো একটা পয়েন্ট নিয়ে ডিসকাশন করব, এইটার প্র্যাকটিক্যালি কি ঘটনা ঘটেছে, প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে এটাকে অ্যাপ্লাই করেছে, কখন এটা অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, সেগুলো আমরা ডিসকাস করব। আর এই যে টপিকস গুলো আমরা বিভিন্ন ডিসকাশন করব, এইটা শুধু আপনাদের একাডেমিক, এই যে এক্সাম, যে প্রফেশনাল এক্সাম আসবে, শুধু ওই বিষয়গুলোই থাকবে না। আমরা আরো বেশি কিছু জানবো। আমরা কিভাবে ভ্যাট বা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কিভাবে আহ, এটা অ্যাপ্লাই হয়, কিভাবে রিটার্নটা প্রিপেয়ার করে, কিভাবে ভ্যাটটা পেমেন্ট করতে হয়, কি পরিমাণ পেমেন্ট করতে হয়, কখন আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে পারবো, সব বিষয়ে আমরা ডিসকাস করবো একদম প্র্যাকটিক্যালি। হ্যাঁ। সো যখন আপনি বিষয়টা জানতে পারবেন, টপিকসটা ধরতে পারবেন, আপনি নিজেকেই নিজে বলতে পারবেন যে ইয়েস, নাও আই ক্যান স্টার্ট ডেভেলপিং মাইসেলফ। অ্যান্ড নিজেকে ডেভেলপিং কিভাবে করতেছেন, তখন আপনি নিজে যখন ওই যে টপিক ধরে পড়তে চাইবেন, বইটা যখন পড়তে চাইবেন, তখন আপনার কাছে ইজি মনে হবে। এখন আপনি যখন বইটা পড়তেছেন, আপনি ধরতে পারছেন না কিভাবে পড়বো, বইটা আপনার কাছে অনেক কঠিন মনে হচ্ছে, কারণ আপনাকে তো ওই যে প্ল্যাটফর্মে আমরা এখনো নিয়ে আসতে পারিনি। সো প্ল্যাটফর্মে আপনি চলে আসেন, দেখবেন যে অটোমেটিক্যালি আপনার ট্রেন, অটোমেটিক্যালি ইউ ক্যান রিচ ইউর ডেস্টিনেশন। তো আমাদের কাজটা হবে হলো, স্পেশালি মাই মাই জব ইজ টু align your study with the practical knowledge and give a platform so that you can start your journey and reach your destination. That's why I'm saying, please attend every classes, not all, not my class, everyone class. Please attend. প্রতিজনই আপনাকে তার সাবজেক্ট ম্যাটারে, আপনাকে তার প্ল্যাটফর্মে তৈরি করে দিবে। দেখবেন যে আপনার জন্য খুব ইজি হয়ে যাচ্ছে। ওকে। স্যার, আসসালামু আলাইকুম, একটা কথা বলা যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ। আচ্ছা স্যার, এই আসলে এটা সিলেবাস ক্রাইটেরিয়াটা কি একটু বইলে দেওয়া যায় শুরুতে? যেমন ওই যে আমাদের এই বইয়ের এক্স নাম্বার পেজে বিভিন্ন স্টেজে কিছু মার্কিং ক্রাইটেরিয়া আছে, এটি কোন কোন চ্যাপ্টারের আন্ডারে পড়ে? এখন আপনারা ওগুলো ভুলে যান।
জি জি। এত কমপ্লেক্স চিন্তা করেন না, ঠিক আছে? এখন আপনারা স্টার্ট করেন শুধু, কোন পয়েন্ট থেকে কত মার্ক আসবে, কোথা থেকে কি আসবে, ফরগেট এভরিথিং, প্লিজ ফরগেট এভরিথিং। হ্যাঁ, এখন আপনাদের দায়িত্ব হলো সাবজেক্ট গুলোকে আইডেন্টিফাই করা, বোঝা। আপনি নিজেকে প্লিজ ডেভেলপ ইউর সেলফ অন, মেক ইউর সেলফ অ্যান এক্সপার্ট অন দিস সাবজেক্ট। কোথা থেকে কি পরিমাণ কোশ্চেন আসবে, কত মার্কে আসবে, ফরগেট অ্যাবাউট। আপনি নিজেকে যদি ডেভেলপ করতে পারেন ওই বিষয়ে নিজেকে, যেখান থেকেই কোশ্চেন আসুক না, ইউ ক্যান আনসার ইট। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইউর প্রফেশনাল এক্সাম অ্যান্ড একাডেমিক এক্সাম। হ্যাঁ, ফাইনাল স্টেজে আপনি যখন নিজেকে সব বিষয়ে ডেভেলপ করতে পারছেন, অথবা নিজেকে ডেভেলপ করার স্টেজে নিয়ে আসছেন, তখন আপনি মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন করেন, কোনখানে কত মার্ক, কোনটা কি আছে। প্লিজ, এখন আমাদের ওইটা সময় না। হ্যাঁ, আবার এখন আমাদের সময় হলো বিষয়টাকে ক্লিয়ারলি ক্লিয়ারলি বোঝা, কনফিউশন গুলো দূর করা, নিজের মধ্যে যে কনফিউশন আছে সেই কনফিউশন গুলো দূর করা। ওকে, ওকে, জি লেটস স্যার, স্টার্ট, ঠিক আছে। লেটস স্টার্ট। So, taxation, there are two types of taxation. One is direct taxation, direct tax. Another one is indirect tax. So what is direct tax? তাহলে কোশ্চেন আসলো, তাহলে what is direct tax, then what is indirect tax, তাই না? Direct tax means whenever you earn profit, you have to pay tax on your profit. That is called direct tax. তার মানে আমরা যখন কোনো কিছু করে, কোনো ব্যবসা পরিচালনা করে যে প্রফিট আর্ন করব, বা কিছু করে যে প্রফিট আর্ন করব, সেটার উপর যে প্রফিটের উপর ট্যাক্সটা দিচ্ছি, দ্যাট ইজ কল ডাইরেক্ট ট্যাক্স। তাহলে ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স কোনটা? যে না, প্রফিটের উপর ট্যাক্স দিচ্ছে না, আমরা বিভিন্ন স্টেজে গিয়ে আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি, বিভিন্ন স্টেজে গিয়ে আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি, দ্যাট ইজ কল ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। That indirect tax is not paid directly. It is paid through different stage. One stage, two stage, three stage. এবং গভর্নমেন্ট বলে দিছে যে ভাই তুমি এই স্টেজে গেলে এখানে দিবা, এই স্টেজে গেলে এটা দিবা, এই স্টেজে গেলে এটা দিবা অটোমেটিক্যালি। দ্যাট ইজ কল ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে। সো ভ্যাট, ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স। So value added tax is an type of indirect tax. Why it is indirect tax? Because whenever you added value, you have to pay tax. কথাটা বুঝেন, whenever you added value, you have to pay tax. That's why it's called value added tax. শব্দটার মিনিং হলো ভ্যালু অ্যাডেড, তার মানে আমি যদি কোনো কিছুতে ভ্যালু অ্যাড করি, আই হ্যাভ টু পে ট্যাক্স। আরেকটু ক্লিয়ার করি, মানে একটু সেন্টেন্সটা একটু বড় করি। Whenever you added value to make these goods sellable, you have to pay tax. তার মানে কোনো কিছু, whenever you added value to make these goods sellable, একটা পণ্য তৈরি করে বিক্রয়যোগ্য করার জন্য যদি আমি কোনো ভ্যালু অ্যাড করি, তাহলে আমি ট্যাক্স দিব। ইউ হ্যাভ টু পে ট্যাক্স। এনবিআর বলে দিছে, মানে গভর্নমেন্ট বলে দিছে, ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউর আন্ডারই তো লটা, ল এভাবে বলে দিছে। তার মানে এখন আমি একটু বলি, এক্সাম্পল দেই। একটা মোবাইল তৈরি করতে আমাদের অনেক ধরনের ম্যাটেরিয়াল লাগে, তাই না? লাগে না? জি স্যার। যেমন কি কি লাগতেছে?
মাদারবোর্ড, ব্যাটারি, স্ক্রিন, তারপর হলো ক্যামেরা, কম তারপর হলো হ্যাঁ ডিসপ্লে স্যার। মনিটর, ডিসপ্লে, তারপর হলো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সার্কিট, তাই না, ডিফারেন্ট থিংস। তো এই যে বিষয়গুলো আমি সংযুক্ত করে বিভিন্ন র ম্যাটেরিয়াল, যেটাকে আমরা র ম্যাটেরিয়াল বলি, বিভিন্ন র ম্যাটেরিয়াল সংযুক্ত করে যখন আমি একটা পণ্য তৈরি করতেছি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে, এই যে সংযোগ করতেছি বিভিন্ন পণ্য, আমি ভ্যালু অ্যাড করতেছি না? হ্যাঁ, ভ্যালু Yes, অ্যাড sir. করতেছি না, যে স্যার। Yes, sir. জি স্যার। জি পণ্যটা স্যার। সংযোগ করতেছি একটা পণ্যের সাথে, একটা র মেটেরিয়ালের সাথে আরেকটা র মেটেরিয়াল সংযুক্ত করেই তো পণ্যটা সেলের জন্য তৈরি হচ্ছে। তাহলে বলে দিচ্ছে যখনই আমি কোনো ভ্যালু অ্যাড করব, টু মেক দিস গুড সেলেবল আই হ্যাভ টু পে ট্যাক্স, দ্যাট ইজ কল্ড ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। তাহলে একটা র মেটেরিয়ালের প্রাইস যদি ধরেন 100 টাকা হয়, আরেকটা র মেটেরিয়াল প্রাইস যদি 50 টাকা হয়, এই যে 100, 150 মিলিত হয়ে আরো আমি অন্যান্য ভ্যালু অ্যাড করলাম, বিভিন্ন ম্যান পাওয়ার লাগালাম, স্পেস ইউজ করলাম, তাই না, বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমি যখন এটাকে তৈরি করে এই পণ্যটা 200 টাকা বিক্রি করতে চাচ্ছি, ভ্যালু অ্যাড করলাম 100, 150, 20, 30 এভাবে ভ্যালু অ্যাড করে এই পণ্যটা এখন সেলের জন্য হয়ে গেছে 200 টাকা। তো এই যে 100 টাকা, 150 টাকা আমি ভ্যালু অ্যাড করে করে পণ্যটাকে রেডি করলাম, ডিফারেন্ট স্টেজে আমাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স। বুঝা গেল? Yes, sir. Yes. So, VAT is imposed on goods, movable property, immovable property and service. ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স যেটা ধার্য করা হয় হলো পণ্যের উপর এবং সেবার উপর। আরেকটা হলো যে প্রপার্টিটা মুভ করা যাবে, মানে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নেওয়া যাবে, অথবা যে প্রপার্টিটাকে মুভ করা যাবে না, এই চারটার উপরই ভ্যাটটা ধার্য করা হয়েছে, অন্য কিছু না। আসলে এছাড়া আর কিছু নাই। তার মানে ভ্যাট ধার্য করা হচ্ছে পণ্যের উপর, সেবার উপর এবং মুভেবল প্রপার্টি, ইমুভেবল প্রপার্টি। ক্লিয়ার? Clear, sir. The purchaser of goods or service pay VAT to the seller while purchasing goods or service. এই যে এখন চলে আসলো কখন আমি ভ্যাটটা দিচ্ছি। যিনি পারচেস করতেছে, পণ্য ক্রয় করতেছে, যে কোনো পণ্য, র মেটেরিয়াল হোক, ফিনিশ গুডস হোক, সেমি ফিনিশ গুডস হোক, the purchaser will pay VAT to the seller while purchasing goods or service. মানে ক্রেতা ভ্যাটটা প্রদান করবে কাকে? বিক্রেতাকে, যখন পণ্যটা ক্রয় করবে বা সেবাটা ক্রয় করবে। সো হু ইজ পেইং ভ্যাট? পারচেজার, তাই না? পারচেজার। Purchase. Consumer, sir. ওকে, পারচেজার। আরো আসবো নতুন নতুন ওয়ার্ড নিয়ে। দ্য সেলার ডিপোজিট দ্য ভ্যাট অ্যামাউন্ট টু দ্য গভর্নমেন্ট। এই যে সেলার, যিনি বিক্রেতা ভ্যাটটা কালেক্ট করলো, সে তার কাজ হবে হলো এই ভ্যাটের অ্যামাউন্টটা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে দেওয়া। ক্লিয়ার? Yes, sir. জি স্যার। Okay. So the important features of VAT system is input tax credit mechanism. এই ওয়ার্ডটা আমরা আপাতত শুনে রাখি, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মেকানিজম। এই ফিচার্সটা আমরা একটু দেখবো একটু পরেই, তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে VAT এর ফাংশনসটা কিভাবে কাজ করে। হ্যাঁ? Ultimately, the seller pay VAT on difference of purchase and sale price, the value added only, value addition. So
এখানে আমি একটা বলবো, whenever you added value, ওই যে প্রথমে যেটা বললাম, whenever you added value you have to pay tax, that is called value added। তাহলে মানে একটা পণ্য, 100 টাকার পণ্য ভ্যালু এড করে এই পণ্যটার মূল্য 200 টাকা হয়ে গেছে, তাহলে আমি ভ্যালু এড করলাম কত টাকা? 50 হ্যাঁ, 100, 100। 100%। একটা পণ্যের র ম্যাটেরিয়ালের মূল্য বা একটা পণ্যের মূল্য ছিল 100 টাকা, আমি এটাকে শেপ চেঞ্জ করে এটা সেটা করে পণ্যটাকে আরো মানে পণ্যটাকে রেডি করছি সেল করার উদ্দেশ্যে, মানে বিভিন্ন ধরনের পণ্য অ্যাসেম্বল করে, বিভিন্ন ধরনের পণ্য ম্যানুফ্যাকচার করে, বিভিন্ন কিছু করে এই 100 টাকার পণ্যটা বিভিন্ন কিছু করে, আরো অনেক কিছু করে, 110, 20 এভাবে বিভিন্ন ধরনের পণ্য অ্যাড করে সেই পণ্যটা আমি ভ্যালু অ্যাড করলাম 200 টাকা, মানে সেল করতেছি হলো 200 টাকায়, তাহলে ভ্যালু অ্যাড করলাম কত? 100 টাকা, তাই না? Yes, sir. জি স্যার। এই 100 টাকার উপরেই আমাকে ভ্যাটটা দিতে হবে। এই 100 টাকার উপরেই আমাকে ভ্যাটটা দিতে হবে। দ্যাট ইজ কল ভ্যালু অ্যাডেড। ক্লিয়ার? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. ওকে, ফাইন, ফাইন। এখন আমরা পরবর্তীতে জানবো কিভাবে এই মেকানিজমটা ফর্মুলেট করে, কাজ করে। ওকে, VAT is known as a consumer tax or consumption tax since it is paid on consumption of goods or service by the ultimate consumer। ভ্যাট কে আমরা আবার আবার অনেক সময় কনজাম্পশন ট্যাক্স বা কনজিউমার ট্যাক্স বলি, কারণ ভ্যাট আলটিমেটলি পে করে ফাইনাল কনজিউমার, যিনি একদম ফাইনালি ভোক্তা হিসেবে ইউজ করবে, ফাইনাল যে কনজাম করবে মানে একদম ভোক্তা, সেই ভ্যাটটা দিবে। বুঝে গেল? Yes, sir. ওকে, আর একটু বুঝবো। The process of making deposit of VAT paid on the purchase of input, one book called input tax credit। আচ্ছা, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মেকানিজম আর ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট সেম জিনিস, আমরা নিউ নিউ টার্ম জানতেছি। প্রথমে জানলাম হলো ভ্যাট, which is called value added tax। তারপর আমরা জানলাম হলো purchaser will pay VAT to the seller and seller will deposit, এটাও আমরা নতুন কিছু জানলাম। থার্ড জানলাম যে ভ্যাট is also known as consumption tax or consumer tax because it is paid by final consumer বা ultimate consumer। সো আরেকটা নতুন ওয়ার্ড শিখলাম, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মেকানিজম। হোয়াট ইজ ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট, পরে আমরা যাব। একটা এক্সাম্পল দিয়ে আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এক্সাম্পলটা কি আছে? সেভারাল র ম্যাটেরিয়ালস আর রিকোয়ার্ড ফর প্রোডাকশন অফ এ সোপ। একটা সাবান তৈরি করতে অনেক ধরনের র ম্যাটেরিয়াল লাগে, তাই না? সাবানের মধ্যে কি লাগবে? কেমিক্যাল লাগবে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ কেমিক্যাল লাগতেছে। তারপর হলো আহ, আহ, তারপর তাই তো বিভিন্ন কেমিক্যাল দিয়ে তো অ্যাসেম্বল মানে ম্যানুফ্যাকচার করে তো সাবানটা তৈরি করতে হয়, তাই না? Yes, sir. Well, লাগে মনে হয়। ফুয়েল লাগে, ওইটা লাগে, সেটা অনেক কিছু লাগে, তাই না? সো সেভারাল র মেটেরিয়ালস আর রিকোয়ার্ড ফর প্রোডাকশন অফ এ সোপ। একটা সাবান তৈরি করতে বিভিন্ন র মেটেরিয়াল লাগে। দ্য টোটাল কস্ট অফ দিস র মেটেরিয়াল স্ট্যান্ড এট টাকা 20। বলা হলো যে এই যে যতগুলো র মেটেরিয়াল লাগতেছে, সবগুলো র মেটেরিয়ালের কস্ট প্রাইস হলো 20 টাকা। দ্য প্রডিউসার পেইড 3 টাকা অ্যাজ ভ্যাট অন ইস ইনপুট while purchasing those raw material। ওই যে বললাম, প্রডিউসার মানে কি? পারচেজার। পারচেজার মানে যিনি প্রস্তুতকারক, তিনি এই র ম্যাটেরিয়ালটা বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনতেছে, তাই না? জি স্যার। হ্যাঁ,
সে যখন র মেটেরিয়ালটা বিভিন্ন জায়গা থেকে কিনবে, বলে দিছে যে প্রডিউসার এখানে 3 টাকা ভ্যাট দিয়েছে এই র মেটেরিয়াল কিনতে গিয়ে। সে 3 টাকা ভ্যাট দিয়েছে, তার মানে 20 টাকা র মেটেরিয়াল মূল্য, আর 3 টাকা সে দিয়েছে কি ভ্যাট। হ্যাঁ। এটা তার ইনপুট স্টেজে দিয়েছে। যখন সে পারচেজ করতে যায়, যে ভ্যাটটা দেয় সেটাকে বলতেছি আমরা ইনপুট ভ্যাট। ওকে, বুঝা গেল? Yes. Yes, sir. আবার তারপর কি বললো, দ্য প্রডিউসার হ্যাজ ক্রেডিটেড দ্যাট 3 টাকা ইন দিস বুকস অফ অ্যাকাউন্টস ওয়াইল ব্রিং দ্য ইনপুট ইন হিজ প্রিমাইস। ওকে, 3 টাকা লিখে রাখছে যে আমি ভাই 3 টাকা ভ্যাট দিয়েছি। 20 টাকা র মেটেরিয়াল কিনতে গিয়ে আমি 3 টাকা ভ্যাট দিয়েছি, সে তার বুকস অফ রেকর্ডে লিখে রাখছে যে আমি কিন্তু 3 টাকা ভ্যাট দিয়েছি। দ্য প্রডিউসার হ্যাজ প্রডিউস এ সোপ। তারপর কি করলো, প্রডিউসার সাবানটা তৈরি করতেছে বাই অ্যাডিং 10 টাকা ভ্যালু অন দ্য ইনপুট। সে আরো 10 টাকা ভ্যালু ইনপুট করলো। কিভাবে ইনপুট করলো 10 টাকা ভ্যালু? র ম্যাটেরিয়াল গুলো এনে সেটাকে প্রসেস করতেছে। এইখানে তার একটা ফ্যাক্টরি আছে, আছে না? সে Yes, তো একটা sir. ফ্যাক্টরিতে র ম্যাটেরিয়াল প্রসেস করবে, তাই না? সে তো আর কোথাও অন্য কোথাও প্রসেস করতে পারবে না, তার একটা স্পেস লাগবে প্রসেস করার জন্য, তাই না? তাই Yes, না? sir. তাহলে ওইখানে আরো কি কি লাগবে? ম্যান পাওয়ার লাগবে। মানুষ ছাড়া কি এটা প্রসেস করা যাবে? যাবে না। মেশিন লাগবে, লাগবে না? ম্যান পাওয়ার লাগবে, হ্যাঁ। মেশিন লাগবে, ইলেকট্রিসিটি লাগবে, লাগবে না? এগুলো এগুলো তার লাগতেছে না? Yes, sir, Like লাগবে this, তো। sir. তাহলে সে এগুলোকে অ্যাড করতেছে, ম্যান পাওয়ার, মেশিন, স্পেস, এই অ্যাড করে সে ভ্যালু অ্যাড করলো কত, আরো 10 টাকা। এক্সাম্পল Yep. হিসেবে 10 টাকা। জি স্যার। হ্যাঁ, তাহলে সাবানের মূল্য এখন কত টাকা হলো? 30 টাকা। 30 টাকা। The soap is sold at টাকা 30 at the time of sale। যখন সে প্রডিউসার ফ্যাক্টরি থেকে সাবানটা সেল করতেছে, কাকে? হয়তো দেখা গেল কোনো হোলসেলারকে, বা না কোনো রিটেলারকে, অথবা কোনো কনজিউমারকে। সাধারণত হোলসেলার কি সেল করে, তাই না? জি ফ্যাক্টরি স্যার। থেকে যখন এই প্রোডাকশনটা করে ফ্যাক্টরি থেকে সাবানটা সেল করতেছে, তখন সাবানের মূল্য কত? 30 তিরিশ টাকা। টাকা 30 টাকা না? জি। At the time of sale, 15% VAT is paid। কারো কোনো কোশ্চেন? সবাই একটু মিউট করে রাখেন, হ্যাঁ, কোশ্চেন করার সময় মিউটটা অন করে নিন। ওকে, সো at the time of sale 15% VAT is paid to the government treasury। তার মানে সেলার, মানে প্রডিউসার যখন সাবানটা ফ্যাক্টরি গেট থেকে সেল করতেছে, আরেকজন সে কিনতেছে না, তাই জি না? স্যার। পারচেজার আছে না এখানে? পারচেজার সাবানটা কত টাকা দিয়ে কিনতেছে? 30 টাকা দিয়ে। 30 টাকা। 30 টাকা, এবং বলে দিছে 30 টাকার সাথে at the time of sale 15% VAT to be paid to the government। তার মানে সে আরো 30 টাকার সাথে 15% VAT, মানে 4.5 টাকা অ্যাড করে বিল করতেছে। এই যে দাও 34 টাকা 50 পয়সা তুমি আমাকে দাও, পারচেজারকে বলতেছে। 30 টাকা আমার দাম, 4.5 টাকা হলো ভ্যাট, তুমি দাও আমাকে টাকা। So then ultimate what happened is that the producer takes 3 টাকা input tax credit on the purchase of raw material। He processed the raw material, added 10 টাকা value on the raw material, and sell the soap 30 টাকা, paying 4.5 টাকা VAT, meaning that the producer ultimate pay 1.5 টাকা। এখন কি করলো প্রডিউসার? 4.5 টাকা করে কালেক্ট করলো, 34 টাকা 50 পয়সা কালেক্ট করছে, তাই না? সেল করে, জি। একটা জি স্যার। সাবান সেল করে 34 টাকা 50 পয়সা কালেক্ট করছে, করে যার মধ্যে সে অলরেডি 3 টাকা ভ্যাট দিয়ে আসছে কোথায়? পারচেজ স্টেজে দিছে না? জি স্যার। তাহলে তাকে আর কত টাকা ভ্যাট জমা দিতে হবে সরকারি কোষাগারে?
স্যার 1.5 স্যার। 1.5, আপনি 1.5 টাকা মাত্র সে সরকারি কোষাগারে জমা দিল, তাহলে 3 টাকা কি পেলো সে? এই 3 টাকা সে ফেরত পেয়ে গেল না? কিন্তু এসে রিবিট পেয়েছে স্যার। রিবেট পেয়ে গেছে, দ্যাট ইজ কল্ড ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মেকানিজম। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার স্যার। কারো কোনো কোশ্চেন আছে? এইটা যদি আমরা বুঝতে পারি, ভ্যাট এর 90% বোঝা হয়ে গেছে। স্যার হ্যাঁ। আরেকটু একটু বুঝাবেন, আরেকটু হ্যাঁ, বুঝাবেন। কোশ্চেনটা ক্লিয়ার না, বুঝতে পারিনি, কোশ্চেনটা ভেঙে গেছে। স্যার উনি বলছে আরেকবার একটু স্যার বুঝিয়ে দিন। আরেকবার একটু বুঝাবেন, ও, আরেকবার বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে, আরেকবার বুঝাচ্ছি, আরো আরো আরেকবার একবার। রিপিট করবেন তো, মানে আরেকবার একটু রিপিট। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। তো আবার বলি, একটা সাবান তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের র মেটেরিয়াল লাগে। সেই র মেটেরিয়ালের মূল্য ধরা হয়েছে 20 টাকা। র মেটেরিয়ালটা কে তৈরি করতেছে? একটা প্রডিউসার, মানে ম্যানুফ্যাকচারার, মানে ফ্যাক্টরি ওনার। ফ্যাক্টরি তৈরি হয়েছে, সেই ফ্যাক্টরিতে সাবান তৈরি করা হয়। সেই সাবান তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের র মেটেরিয়াল লাগে। সে বিভিন্ন সোর্স থেকে র মেটেরিয়াল কিনে নিয়ে আসছে। সেই র মেটেরিয়াল মূল্য হলো 20 টাকা। এক্সাম্পল, সেই র মেটেরিয়াল কিনতে গিয়ে প্রডিউসার, মানে যে সাবানটা তৈরি করবে, সে 3 টাকা ভ্যাট দিয়েছে। কাকে? ওই যে যিনি সেল করেছে র মেটেরিয়াল। পারচেজার উইল পে ভ্যাট, তাই না, টু দ্য সেলার। প্রডিউসার 20 টাকার সাথে আরো 3 টাকা যোগ করে 23 টাকা মূল্য দিয়ে না, 23 টাকা দিল ইয়েকে, পারচেজারকে, সরি সেলারকে, মানে র মেটেরিয়াল যিনি সেল করে। তাহলে সে কত টাকা, 3 টাকা ভ্যাট দিয়েছে, সেটা সে তার বুকস, সেটাতে তার বুকস অফ রেকর্ডে লিখে রাখছে। এখন তারপর কি করলো, 20 টাকার সাথে আরো সে এখন প্রোডাকশন করতেছে। প্রোডাকশন করতে গিয়ে ভ্যালু অ্যাড করতেছে। ভ্যালু অ্যাড করে সাবানের মূল্য গিয়ে দাঁড়ালো 30 টাকা। সে বলতেছে, না আমি এই সাবানটা 30 টাকা করে বিক্রি করবো। তাহলে কি ভ্যালু অ্যাড করছে? একটু চিন্তা করে দেখি। সে ভ্যালু অ্যাড করছে হলো তার ফ্যাক্টরি স্পেসের, সেখানে সে অ্যাড করছে হলো মেশিনারি কস্ট, সেখানে অ্যাড করেছে হলো ম্যান পাওয়ার কস্ট, সেখানে অ্যাড করেছে হলো ইলেকট্রিসিটি কস্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট, ওভারহেড কস্ট, যত ধরনের কস্ট আছে, ইনক্লুডিং প্রফিট। আমি 30 টাকা করে সাবানটা বিক্রি করবো, এখানে আমার প্রফিট আছে না? জি ইনক্লুডিং স্যার। প্রফিট করে আমি এখন 30 টাকা করে সাবানটা বিক্রি করতেছি। তারপর বলে দিল সেলার, তারপর বললো যে এট দ্য টাইম অফ সেল 15% ভ্যাট টু বি পেইড। তার মানে সেলার যখন, মানে প্রডিউসার যখন সাবানটা ফ্যাক্টরি গেট থেকে বিক্রি করতেছে 30 টাকা মূল্য করে, যিনি কিনতেছে সাধারণত হোলসেলার কিনে অথবা রিটেলার কিনে, তাই না? ও হোলসেলার এই সাবানের মূল্য দিচ্ছে হলো 30 টাকা প্লাস 15% ভ্যাট, ইকুয়াল টু 4.5 টাকা, মানে 34 টাকা 50 পয়সা। যার মধ্যে সেলার 4 টাকা 50 পয়সার মধ্যে যে 4.5 টাকা যে পেলো, 30 টাকা তো আলাদা পেলো, আর 4.5 টাকাও সে একসাথে, মানে 34 টাকা পেলো, 34 টাকা 50 পয়সা পেলো। এই 34 টাকা 50 পয়সার মধ্যে সে অনলি 1.5 টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দিচ্ছে, কারণ 3 টাকা সে অলরেডি পারচেজ স্টেজে দিয়ে আসছিল। তাহলে 4.5 টাকা মাইনাস 3 টাকা থাকে কত, 1.5 টাকা। এই 1.5 টাকা সে সরকারি কোষাগারে জমা দিচ্ছে। আলটিমেটলি সে 3 টাকা রিবেট নিয়ে নিল। রিবেট নিয়ে নিল না, অ্যাডজাস্টমেন্ট নিতে পারলো, তাই না? জি স্যার। দ্যাট Yes, ইজ sir. কল, that process, that system is called input tax credit mechanism. Clear? স্যার ইয়েস ক্লিয়ার। স্যার। Okay.
এখন ক্লিয়ার সবাই? স্যার Yes, এই sir. ট্যাক্স ক্রেডিটটা কি তাহলে অ্যাসেট? কোনটা? এই ট্যাক্স ক্রেডিটটা কি তাহলে অ্যাসেট? 3 টাকা। ট্যাক্স ক্রেডিটটা তো অ্যাসেটই ছিল, এখন অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে এটা কি হয়ে গেল? অ্যাসেট হিসেবে ছিল না? আচ্ছা স্যার, 3 টাকাটা কি 20 টাকার ভিতরে না বাইরে? 3 টাকা তো অবশ্যই 20 টাকার বাইরে। স্যার বাইরে হইলে তো স্যার ওইখানে 30 টাকা ডিরেক্ট 15% যদি আমরা করি তাহলে 3 টাকার উপরে ট্যাক্সটা দুইবার পড়ে যায় না? না না, এইখানেই আমাদের খেয়াল। আমরা যদি এই 3 টাকা আমার কস্টে গিয়ে নেই, এখন আমি একটু আরেকটু যাই। আমি 20 টাকার সাথে 10 টাকা ভ্যালু অ্যাড করেছি, 30 টাকা হয়েছে। এখন যদি আমি 23 টাকার সাথে 10 টাকা ভ্যালু অ্যাড করতাম তাহলে হয়তো 33 টাকা, তাই না? আমি বলেছি 20 টাকার সাথে। এখন ওই যে কিছুক্ষণ আগে একজন বলল এই এই, এটা কি অ্যাসেট? অ্যাসেট তো আর আমার কস্ট না, তাই না? জি আমি স্যার। যদি এটাকে কস্টিং এ নিয়ে আসি তাহলে আমারই তো পণ্যটার প্রাইস বেড়ে গেল। আমি কি বাজারে টিকতে পারবো? আমি কি না ব্যবসা করে বাজারে স্যার। টিকতে পারবো? তো আমার কাজটা হলো, অ্যাজ এ ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে আমার কাজটা হলো এই 3 টাকাটা আমি কিভাবে ফেরত নিতে পারি, তাই না? এটা আমি কস্টিং এ নিয়ে আসবো না। আমি যদি জি আমার এটা স্যার। কস্টিং এ নিয়ে আসি, আমার আলটিমেটলি আমি আমার বাজারে থেকে আউট হয়ে যাব জি। কম্পিটিশন মার্কেটে, তাই না? জি স্যার। এখন ক্লিয়ার? জি। তার একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ। স্যার যেহেতু স্যার আমরা হচ্ছে আমাদের হোলসেলারের কাছ থেকে আমরা 4.5 টাকায় নিছি, হুম। আমরা 3 টাকা আমাদের আগে দেওয়া ছিল, হ্যাঁ। 1.5 টাকা আমরা এখন পেমেন্ট করলাম, বাকি যে 3 টাকাটা আমরা পেয়েছি থেকেই যাচ্ছে আমাদের কাছে, এটা কি আমাদের ইনকাম হিসেবে আমরা বুক করবো? না কারণ টাকা তো স্যার আমরা তার কাছ থেকে পাচ্ছি। না, কেন ইনকাম হিসেবে বুক করবো? এটা সরকারি টাকা, জি গভর্নমেন্টের স্যার টাকা। আমি, জি স্যার স্যার আমি মনে হয় বলছি স্যার যে, লাইবিলিটি হবে, গভর্নমেন্ট সরকারকে দিতে হবে না? আমি বলছি কি স্যার যে আমি 3 টাকা অলরেডি দিয়ে রাখছি, হুম। আমি একবার অলরেডি 3 টাকা দিয়ে রাখছি, তার মানে আমার 3 টাকা অ্যাসেট হিসেবে আসে আছে। হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাহলে আমি যখন আবার আমার হোলসেলারের কাছে আমি যখন 4.5 টাকা উইথহোল্ড করছি বা নিয়ে নিয়ে রাখছি 30 টাকার উপরে, হুম। তখন তো স্যার হচ্ছে আমি তাকে 1.5 টাকা, আমি তাহলে গভর্নমেন্টে যেটা দিচ্ছি হচ্ছে 1.5 টাকা। হ্যাঁ। আমি 4.5 টাকা নিলাম কিন্তু আমি দিলাম 1.5 টাকা। দেড় বাকি টাকা। যে তিনটা, যে বাকি যে মাঝখানে যে তিন টাকা, এই 3 টাকাটা হ্যাঁ, স্যার আর কি কিভাবে আর কি মানে নিজের এটা কাছে আপনি কিভাবে যে আর কি অ্যাসেট বুককিপিং হিসেবে করবো? আছে, অ্যাসেটটাকে আমি অ্যাডজাস্ট করবো। আমি যদি এটাকে ইনকাম হিসেবে নিয়ে আসি তাহলে তো আমার উপর এটা ট্যাক্স চলে আসবে, তাই না? তখন জি আমার স্যার। ডাবল ট্যাক্স চলে আসবে না? জি স্যার। এই টাকাটা তো আপনার, আপনি দিয়েছেন র মেটেরিয়াল পারচেজে 3 টাকা, এবং এটা আপনি তো জানেন এই টাকাটা আপনি রিবেট নেবেন, ফেরত পাবেন। এটি হলো ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট মেকানিজম। যদি আমি এই 3 টাকাটা না ফেরত পাই তাহলে আমার প্রোডাক্টের কস্টিং তো অনেক বেড়ে যাবে, আমি তো বাজারে আউট হয়ে যাব, বাজার থেকে ব্যবসা করতে পারবো না। জি স্যার। বুঝতে পারছেন? তো স্যার আমার একটা ম্যাটে কোশ্চেন ছিল স্যার। কি? স্যার এখানে আমরা প্রথমে বলছি র ম্যাটেরিয়াল কস্ট প্রাইস যেটা, সেটা হলো আমরা মানে কিনছি 20 টাকায়, আর হ্যাঁ। ভ্যাট এক্সপেন্সেস দিছি মনে করেন ওই র ম্যাটেরিয়াল পারচেস করতে 3 টাকা, ওটা সমস্যা না, ওটা নিয়ে আমার কোনো কোশ্চেন না। প্রোডাকশন কস্ট যেটা মানে ওই তার সব স্যালারি ট্যালারি সবকিছু দিতে গিয়ে তার ধরছি 10 টাকা, আমরা হুম। হুম। এখানে কি এই 10 টাকার ভিতরে কি আমরা প্রফিট হিসাব করেই ধরছি নাকি স্যার? কারণ আমার অবশ্যই তো প্রফিট হিসাব করে ধরবেন। মানে এই দশ ওই টাকার সবকিছু মধ্যে, মিলে ওই 10 টাকার মধ্যে আছে, তাই তো? হ্যাঁ, হয়তো আপনার 1 টাকা বা 2 টাকা প্রফিট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ধরে সেইটাকে 10 টাকা করে জি করা হয়েছে, জি তাই জি, তো? তার মানে সেই ওইটাও জন্য তো ভ্যালু আমি, এডিশন। হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তার মানে আমি সব সব মানে 30 টাকা যে বেচছি সেখানে আমার প্রফিট ধরা আছে, তাই তো? প্রফিট ধরা আছে, জি। ওকে ওকে, এটা থ্যাংক ইউ আমরা স্যার। আরো ক্লিয়ার হয়ে যাব যখন আমরা কোনো একটা পণ্যের যে প্রাইস কস্টিং করে না, এটা আমাদের আছে section-এ। আজকে আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি স্যার। কিভাবে থ্যাংক ইউ স্যার। কস্টিং করে, হ্যাঁ, কিভাবে পণ্যের বুঝতে প্রাইসটা পারছি। ডিক্লেয়ার করে, এবং ওখানে কিভাবে হুম। মার্কআপ করে, প্রফিট মার্কআপ করে, মার্জিন মার্কআপ করে, না, ওগুলো আমরা ডিসকাস করবো লেটার। এখন ওকে। আমরা উই আর স্টিল ইন এ ভেরি
বর্ন স্টেজ, মানে প্রি ম্যাচিউর স্টেজে আছি। আমরা একটু ম্যাচিউর হই, হ্যাঁ। স্যার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হুম। স্যার আমরা যে 1.5 টাকা গভর্নমেন্টকে দিব, মানে ভ্যাট, সেটা ওরা কি মানে এটা কিভাবে ওরা জানে যে আগে আমরা 3 টাকা দিছি ওই পারচেজে, মানে এটার সাথে এটা হ্যাঁ, কিভাবে related? আপনাদের বিনিময় কোশ্চেন গুলো বিধি অনেক বিনিময় বিধি ইন্টারেস্টিং। এগুলো আমরা সব বলে দিচ্ছি না, আমি কি বলছি প্রথম স্টার্টিং এ বলেছি, প্লিজ অ্যাটেন্ড এভরি ক্লাসেস। এই ক্লাসগুলো যখন করবেন তখন এগুলো সব আমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে, হ্যাঁ। যে এটা একদম বেসিক এক্সাম্পল, হ্যাঁ। 3 টাকাটা কিভাবে গভর্নমেন্ট জানলো আমি দিয়েছি, কিভাবে আমার রেকর্ডটা রাখতে হবে, কিভাবে আমি এই টাকাটা রিবেট নিতে পারবো, কোন ডকুমেন্টটা রাখতে হবে, সেগুলো আমাদের জানতে হবে, তাই না? জি স্যার। তো আমরা আস্তে আস্তে সব জানতে পারবো, একদিনে তো সব সম্ভব না, হ্যাঁ। তাহলে তো আমরা মানে গোলট বাঁধা হয়ে যাব, ঠিক স্যার আছে। স্যার আমার একটা হ্যাঁ, কোয়েশ্চেন ছিল। প্লিজ। স্যার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা তো এখান থেকে জানতে পারছি যে ভ্যালু এডেড হলে ভ্যালু এডেড এর উপর মানে দিতে হবে ট্যাক্সটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওই যে হ্যাঁ, এখানে যে 10 টাকা যে ভ্যালু এডেড করছে, 20 টাকার মধ্যে যে 10 টাকা ভ্যালু হ্যাঁ, এডেড করছে, ঠিক না? হ্যাঁ। তো জি। জি, তো এটার মধ্যে তাহলে এই যে 10 টাকার জন্য মানে 1.5 টাকা ট্যাক্স দিছে। তো জি। এই 10 টাকা যদি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্যাক্স মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট হয়ে থাকে, তারপরে হ্যাঁ। আরো অন্যান্য কস্ট হয়ে থাকে, তাহলে হুম। স্যার এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট এটা তো আমরা এটা তো র মেটেরিয়ালস না, ঠিক না স্যার? হ্যাঁ। মানে হুম। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একজন মানে তাহলে স্যার এটা কিভাবে ট্যাক্স আমরা দিলাম? এটা তো র মেটেরিয়ালস না, এটা একটু জানতে চাচ্ছি। আমাদের আবার আমি একটু রিকল করি, whenever you added value you have to pay tax। তার মানে ওই র মেটেরিয়ালটার দাম ছিল 20 টাকা, আমি ভ্যালু অ্যাড করলাম কত টাকা? আরো 10 টাকা। তাহলে 10 টাকার উপর 15% ভ্যাট কত টাকা আসে? 1.5 টাকা স্যার। আমি সেলার প্রডিউসার হিসেবে কত টাকা ভ্যাট জমা দিলাম? 1.5 টাকা জমা দিছি দেড় মানে টাকা গভর্নমেন্টকে, হ্যাঁ। গভর্নমেন্টকে দিছি 1.5 টাকা। তাহলে কি আমি 10 ভ্যালু এডিশনের উপরে ভ্যাটটা দিলাম কি দিলাম না? হ্যাঁ, ভ্যালু তাই না? এডিশনের সঙ্গে দিয়েছে, জি। তাহলে আমি র ম্যাটেরিয়াল ওগুলো বাদ দেন, তার মানে আমি আমার এই পণ্যটা তৈরি করতে কত টাকা ভ্যালু এড করেছি? 30 টাকা। না, আহ, 10 টাকা। হ্যাঁ, 10 10 টাকা। টাকা এটা। দশ দশ টাকা টাকা তো 10 টাকার উপর ভ্যাট দিয়েছি 15%, কত? 1.5 টাকা। এইটা দিতে গিয়ে আমি এক মেকানিজম করেছি, মানে কি, র মেটেরিয়াল কিনেছিলাম এক সময় ওখানে 3 টাকায়, তারপর হলো আমার 30 টাকা হলো 34 টাকা 50 পয়সা, 1.5 টাকা মাত্র আমি দিলাম কিন্তু 1.5 টাকা। প্রডিউসার কত টাকা ভ্যাট দিল মাত্র? দেখেন, ও আচ্ছা। 1.5 টাকা, তাই না? আচ্ছা মানে স্যার মানে হচ্ছে একটা র মেটেরিয়ালের সঙ্গে আমি যতবার ভ্যালু এডেড করবো, অর্থাৎ এই ভ্যালু এডেডটা যে কোনো জিনিস হতে পারে, যে যে কোনো কোনো জিনিস। মানে হ্যাঁ কস্ট হতে পারে, ওইটার হ্যাঁ, উপরে হ্যাঁ। দেওয়াটাই হচ্ছে মানে যে জি, কারণ আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, আপনি লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ আর রানিং এ বিজনেস, লেটস থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউ আর রানিং এ বিজনেস। আপনি যখন বিজনেস করবেন, প্রফিট করার জন্য তো বিজনেস করতে আসেন, তাই না? কেউ তো জি। লস করার জন্য বিজনেস করতে আসে? না। তাহলে তো বিজনেস করতে হলে আপনি কি করতেছেন? একটা পণ্য কিনতেছেন, সেটাকে স্টোর করতেছেন, তারপর আপনি প্রফিট অ্যাড করে বিক্রি করতেছেন, তাই না? আমরা তো এটাই বেসিক কনসেপ্ট, জি স্যার। যে একটা পণ্য আমি আনছি, সেটাকে আমি 10 টাকা প্রফিট করব, যদি এটা ফিনিশ গুডসই হোক। পণ্য আনছি, 10 টাকা প্রফিট করব, করে বিক্রি করব। তাহলে এই 10 টাকার মধ্যে 10 টাকা আমি ভ্যালু অ্যাড করলাম, মানে যদি আমি 20 টাকা করে কিনি, 10 টাকা ভ্যালু অ্যাড করে 30 টাকা করে বিক্রি করব, তাহলে এই 30 টাকার মধ্যে আপনার বিভিন্ন ধরনের খরচ আছে এবং আপনার প্রফিটও আছে, তাই না? আমরা যখন কস্টিং করি আমার খরচগুলো অ্যাড করি না, যে জি। আমার এখানে 3 জন ওয়ার্কার আছে, 2 জন, আমার একটা একটা ওয়্যার হাউস আছে, আমার ইলেকট্রিসিটি খরচ আছে, আমার অফিস রেন্ট আছে, হাবি জাবি অনেক খরচ আছে, সেগুলো তো আমি কস্টিং করে নিছি।
যে 30 টাকা যদি আমি না বিক্রি করি তাহলে আমি লাভ করতে পারবো না, তাই না? জি স্যার। তাহলে কস্ট অ্যাড করে, মার্কআপ অ্যাড করেই আমি প্রোডাক্টের প্রাইসটা ঠিক করছি, তাই না? তো আমি ভ্যালু এড করলাম কত? কস্ট প্লাস মার্কআপ 30 টাকা। তো এই 30 টাকার উপর মানে এই যে ভ্যালু এড করলাম যে 10 টাকা, সেটার উপরে আমাকে ব্যাট দিতে হচ্ছে। আর আমি যে স্টেজে বিভিন্ন স্টেজে দিয়ে আসছি, সেই স্টেজ থেকে আমি কিভাবে টাকাটা ফেরত পাবো? যদি আমি না ফেরত পাই তাহলে কিন্তু আমার কাজ করবে না, তাই না? তো Yes, sir. আমরা বেসিকটাকে বুঝে নিই। আপনাদের সব কোশ্চেনের আনসার অটোমেটিক্যালি ইট উইল বি ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান। Whatever the question right now you have in your mind, it will be clear everything once you go next step, next step, next step. Okay? Yes, sir. Oh, fine. Let's start. আচ্ছা স্যার, হুম, এখানে কি তাহলে আমি বলতে পারি যে আমাদের ভ্যাট গেছে টোটাল হচ্ছে 4.5 টাকা, তাহলে 30 টাকা যদি সেলস ভ্যালু হয় তাহলে কি 5.5 টাকা প্রফিট হতে পারে? প্রফিটটা তো আপনার নিজের বিষয়। আপনি কত টাকা প্রফিট করবেন, কত টাকা করবেন না, দ্যাটস আপ টু ইউ, যিনি বিজনেস করে, তাই না? জি, তাই না? ঠিক আছে স্যার, তো ধন্যবাদ, বুঝতে স্যার পারছি। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, মানে এট লাস্ট যে হুম, চূড়ান্ত পণ্যটা মানে কিনতেছে সেই হচ্ছে ভ্যাটটা মানে বিয়ার হ্যাঁ, করতেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, চূড়ান্ত পণ্যটা যে কিনতেছে সেই ব্যাটটা দিচ্ছে। এখন যে হোলসেলার 34 টাকা 50 পয়সা কিন্তু সে ব্যাট দিল, তাই না? সরি, স্যার 4 টাকা 50 পয়সা সে ব্যাট স্যার দিল, তাই ব্যাট না? সহ স্যার পেমেন্ট করছে 4 টাকা 50 পয়সা সহ। স্যার আমি হ্যাঁ, যখন এটা হোলসেলার মানে পণ্য যিনি কিনি, হোলসেলার, সে সে কত স্যার 4.5 টাকা ব্যাট দিয়েছে, তাই না? স্যার আমরা জি যখন স্যার। একটা পণ্য কিনি বা যখন হোলসেলারে যখন একটা মানে ওই সাবান মানে তৈরি করার জন্য সে যখন একটা কিনলো র মেটেরিয়াল কিনলো, তখন সে যখন কিনছে তখন তাকে 6.3 মনে হয় একটা স্যার দেয় মূসকের কাগজ। আমরা আস্তে 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 আস্তে, প্লিজ প্লিজ, 6.3 6.4, হ্যাঁ 6.6, এগুলো সব উইল ডিসকাস লেটার, হ্যাঁ? আমরা একটু বেসিকে থাকি না, হ্যাঁ? ওকে, ইয়েস স্যার, ওকে। ওকে, আসবো আপনাদের সমস্ত কোশ্চেনের আনসার, ইট উইল বি ক্লিয়ার উইদিন 2 or 3 ক্লাসেস, হ্যাঁ, ইট উইল বি ক্লিয়ার, ডোন্ট ওয়ারি। আচ্ছা, আপনি বিজনেস স্টার্ট করবেন, একজন যদি বিজনেস স্টার্ট করে তার কিছু লাইসেন্স লাগে, তাই না? You need some license, otherwise you cannot run the business in the land of law, under the land of law, in the land of Bangladesh. If you want to run any business in your country like Bangladesh, you need some licenses to operate your business, তাই না? তাই না? Yes, Yes, জি sir. স্যার। যেমন ট্রেড লাইসেন্স লাগে, কোম্পানি ইনফরমেশন হলে সার্টিফিকেট কোম্পানিটা লাগে। ফর্মেশন করতে হয়, পার্টনারশিপ হলে পার্টনারশিপটা ফর্মেশন করতে হয়, প্রোপ্রাইটারশিপ বিজনেস হলে সে ট্রেড লাইসেন্স নেয়, তাই না? তো এরপরে নেয় হলো সে টিন সার্টিফিকেট, হ্যাঁ? তারপর হলো আরো অন্যান্য যে লাইসেন্স লাগে, বিভিন্ন যদি ইম্পোর্ট বিজনেস করে তাহলে ইম্পোর্ট লাইসেন্স লাগে, এক্সপোর্ট বিজনেস করতে হলে এক্সপোর্ট লাইসেন্স লাগে, হ্যাঁ? দেন অ্যানাদার পার্ট ইজ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্স। ইউ নিড এ ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন লাইসেন্স। তার মানে সিন্স উই আর ইন টপিকস অফ ভ্যাট, সো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ইজ এ পার্ট অফ এ বিজনেস। তো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনটা আমাদের আগে জানতে হবে। বিজনেস শুরু করতেছি, আমি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করব, তাই না? ওকে, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন। হু আর রিকোয়ার্ড ফর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন? কাদেরকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে? সেকশন 4 এ বলে দেয়া আছে। সেকশন 4 এ say who are the persons required to be registered for VAT? হ্যাঁ, কি বলছে শুনি। প্রথমে বলছে ইচ অফ দ্য ফলোইং পার্সন, নিচে যারাই আছে, ইচ অফ দ্য ফলোইং পার্সন মানে ইচ অফ দ্য ফলোইং পার্সন, নিচে যারাই আছে, ফ্রম দ্য ফার্স্ট ডে অফ মান্থ, প্রথম মাস থেকে, বি রিকোয়ার্ড টু বি রেজিস্টার ফর ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, প্রথম মাস থেকে তাকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। ইচ অফ দ্য ফলোইং পার্সন, প্রথম মাস থেকেই
তাকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। তাদেরকে দ্য পার্সন হুজ অ্যানুয়াল টার্ন ওভার exceed the registration threshold within 12 months period closing at the end of March preceding that month, যাদের বছরের বার্ষিক টার্নওভার মানে সেল বিক্রয়, ওই সকল ব্যক্তিদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার যাদের বার্ষিক বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করেছে যেই 12 মাসের মধ্যেই, যেই মাসে অতিক্রম করবে সেই মাসের মধ্যে, সেই মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের মধ্যে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। তার মানে যাদের বার্ষিক টার্নওভার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে গেছে বছরের মধ্যে, 12 মাসের মধ্যেই, হ্যাঁ, বার্ষিক টার্নওভার মানে 12 মাস, 12 মাসের মধ্যেই যাদের টার্নওভার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করেছে, যে মাসে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ডটা অতিক্রম করে সেই মাস শেষ হওয়ার পরবর্তী মাসের মধ্যেই তাকে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। বুঝা গেল? ইয়েস স্যার। জি স্যার। তাহলে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ডটা আমাদের জানতে হবে কত, সিলিং দেয়া আছে, এটা আমাদের জানতে হবে। অর এখানে বলছে অর, সেকশন 4 তো অর বলা আছে, the persons whose estimated turnover exceeding the registration threshold within the succeeding 12-month period begin the start of the preceding month, অথবা কোনো ব্যক্তি যার বার্ষিক টার্নওভার এস্টিমেট করছে, সে চিন্তা করছে, প্রেডিক্ট করছে যে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করবে বছরেই, আমার রেজিস্ট্রেশন বছর শেষ হওয়ার আগেই আমার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করবে, এই মর্মে সে এস্টিমেট করে ফেলছে, চিন্তা করে ফেলছে, তখনই প্রথম দিকেই তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিতে হবে। চিন্তা করার সাথে সাথেই প্রিসিডিং মান্থ, ওই মাসের প্রথম দিকেই তার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিতে হবে। ক্লিয়ার? স্যার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড জিনিসটা কি? হ্যাঁ, আসবো রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড জিনিসটা কি। তার মানে প্রথমটা বলছে হলো অ্যাকচুয়াল ঘটনা, প্রথমটা বলছে হলো অ্যাকচুয়ালি যদি আমার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে তখনই আমার দিতে হবে, অথবা বলে দিছে যদি আমি মনে করি যে আমার এস্টিমেশন টার্নওভার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে যাবে বছর শেষ হওয়ার আগেই, তখনও আমাকে প্রথম দিকেই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিতে হবে। তার মানে এস্টিমেশনটাই খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। তাহলে আমাদের এখন জানতে হবে হোয়াট ইজ রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড। রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড মানে একটা সিলিং দেয়া আছে, এনবিআর বছরের পর বছর এই সিলিংটা চেঞ্জ করে, সেকশন চেঞ্জ করে না, আইনটা চেঞ্জ করে না, সিলিংটা চেঞ্জ করে। এই সিলিংটা চেঞ্জ করে যে কোনো একটা ব্যক্তিকে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসে, রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে নিয়ে আসে। ক্লিয়ার? জি স্যার। আরেকবার যদি একটু বলতেন স্যার। হ্যাঁ, কি দিব? স্যার আপনি এই এই 12 মাসের ব্যাপারটা একটু যদি ডেট দিয়ে একটু বুঝাইতেন তাহলে ভালো হতো। অবশ্যই দিচ্ছি, আছে। আগে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড একটু বুঝি। রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড বলে দিচ্ছে এখন যাদের বছরিক বাৎসরিক টার্নওভার 30 লক্ষ টাকার মধ্যে আছে, যাদের বাৎসরিক টার্নওভার 30 লক্ষ টাকার মধ্যে আছে তাদের কোনো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার নেই। যাদের বাৎসরিক টার্নওভার 30 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে 50 লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে তারা নিবে হলো এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড হিসেবে রেজিস্ট্রেশন। আর যাদের বাৎসরিক টার্নওভার 50 লক্ষ টাকা অতিক্রম করে গেছে তারা নিবে হলো নর্মাল রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? স্যার এখানে এখানে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমার। হ্যাঁ, যেহেতু এখানে বলেছে যে 3 মিলিয়ন পর্যন্ত লাগবে না। হ্যাঁ বলেন।
কোশ্চেনটা আসতেছে না। স্যার রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ডটা যদি একটু আবার বলতেন। হ্যাঁ, রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ডটা হলো, আমি বলেছি যে সেকশন 4-এ তো রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ডের কথা বলা আছে, কিন্তু ওইখানে কিন্তু সিলিংটা বলে দেয়নি। সিলিংটা দিয়ে আছে হলো বিভিন্ন সময়ে এসআরওর মাধ্যমে, বিভিন্ন সার্কুলারের মাধ্যমে, বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে। সিলিংটা হলো যাদের রেজিস্ট্রেশন, যাদের বাৎসরিক টার্নওভার 3 মিলিয়ন বা 30 লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, মানে যদি বছর আপনি হিসাব করেন জুলাই টু জুন, যদি কারো বাৎসরিক হিসাব জুলাই থেকে জুন হয়, এই জুলাই থেকে জুনের মধ্যে যাদের বছরের টার্নওভার সেল 30 লক্ষ টাকার নিচে সীমাবদ্ধ আছে বা 30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আছে, তাদেরকে কোনো ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার নাই। নাম্বার 2 হলো যাদের ব্যবসায়িক টার্নওভার 30 লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে 50 লক্ষ টাকার মধ্যে, মানে 5 মিলিয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তারা রেজিস্ট্রেশন নিবে হলো এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড হিসেবে। আর যাদের বাৎসরিক টার্নওভার জুলাই থেকে জুনে সেল 50 লক্ষ টাকা অতিক্রম করে গেছে, তারা নিবে হলো নর্মাল রেজিস্ট্রেশন। সেকশন 4-এ বলছিল দুই ভাবে, যাদের অ্যাকচুয়াল সেলের কথা বলা আছে অথবা এস্টিমেটেড সেলের কথা বলা। আমি একটা এক্সাম্পল দেই, এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আপনারা একটা এক্সাম্পল জানতে চাচ্ছিলেন, তো এটা মনে হয় একটু, আচ্ছা যাই হোক, ই আছে। অ্যানুয়াল টার্নওভার ক্যালকুলেশন এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড হিসেবে কিভাবে ক্যালকুলেশন করে? অ্যামাউন্ট অফ রেভিনিউ উইল বি ক্যালকুলেটেড 12 month পিরিয়ড ক্লোজিং এট দ্য এন্ড অফ ইচ কোয়ার্টার। একটা কোয়ার্টার শেষ হলে আমি অ্যানুয়াল ক্যালকুলেশনটা করব। অ্যাজিউম দ্যাট এবিসি লিমিটেড ইজ ইনকর্পোরেটেড ইন 20 ফেব্রুয়ারি 2020। এবিসি লিমিটেড একটা কোম্পানি যেটা ফরমেশন হয়েছে 20 ফেব্রুয়ারি 2020। টার্নওভার হলো অ্যাজ বিলো। তাহলে 20 ফেব্রুয়ারি হলে 31 মার্চ ফার্স্ট কোয়ার্টার, তার টার্নওভার কিছু হয়নি। 30 জুন সেকেন্ড কোয়ার্টারে তার টার্নওভার হচ্ছে 10 লক্ষ টাকা। 30 সেপ্টেম্বর তার টার্নওভার হচ্ছে 12 লক্ষ টাকা, তো অ্যাকুমুলেটেড টার্নওভার হচ্ছে 22 লক্ষ টাকা। 31 সেপ্টেম্বরে তার টার্নওভার হয়েছে 15 লক্ষ টাকা, অ্যাকুমুলেটেড টার্নওভার হয়েছে 37 লাখ টাকা। আর 31 মার্চ 2021-এ গিয়ে তার টার্নওভার হয়েছে আরো 20 লক্ষ টাকা, অ্যাকুমুলেটেড টার্নওভার 57 লাখ। এখন আপনার কোশ্চেন হলো এবিসি লিমিটেড কি এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড হিসেবে কখন রেজিস্ট্রেশন নিতে পারবে? হ্যাঁ, কখন পারবে বলেন? স্যার মার্চ 21। মার্চে স্যার না, ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরে হচ্ছে ডিসেম্বর 30। ডিসেম্বরে দেখেন, ডিসেম্বরেই তার অ্যাকুমুলেটেড টার্নওভার 37 লাখ টাকা হয়ে গেছে। তার মানে ইট ইজ অলরেডি এক্সিড 3 মিলিয়ন, মানে 30 লক্ষ টাকা অলরেডি এক্সিড। তো 1 জানুয়ারির মধ্যে বা জানুয়ারি মাসের মধ্যেই দ্য এবিসি লিমিটেড গো ফর এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড রেজিস্ট্রেশন। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। স্যার এটা 3 means, মিলিয়ন 5, হ্যাঁ, স্যার 3 মিলিয়ন 5 মিলিয়ন, এটা কি কোনো ভেরিয়েবল ইয়ারলি না ফিক্সড? 3 মিলিয়ন 5 মিলিয়ন ভেরিয়েবল ইয়ারলি না, এটা তো ওই যে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে ঠিক করে দেয়, সিলিং করে দেয়। এটা কি এভরি ইয়ার ইনস্ট্রাকশন দেয়? লেটেস্ট দিয়েছে লাস্ট ইয়ারে, এরপর আর আসেনি। স্যার যখন দিবে তখনই চেঞ্জ হয়? তখনই চেঞ্জ হবে। At the quarter ended 31st December 2000, the ultimate turnover enlistment 30 million. Therefore, ABC Limited to be registered within 30 days end of quarter, মানে 31st জানুয়ারি 2021-এর মধ্যেই তাকে রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। ওকে, এই যে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড টার্নওভার ক্যালকুলেশন দুইটা বলা আছে, অ্যাকচুয়াল সেলস আর প্রজেক্টেড সেল মানে এস্টিমেটেড সেল। অ্যাকচুয়াল সেল 12 month period closing at the end of preceding month, আর projected sale 12 month period beginning at the start of the preceding month. Assume that today is 15 July 2020. XYZ Limited prepared its financial statement for financial year 30 June 2020.
and reported sales revenue আচ্ছা স্যার, 30 million. রিসেন্টলি তো কিছু চেঞ্জেস মনে হয় আসছে, এটা কি এদিকে এই ব্যাট ট্যাট এগুলো আসছে না আসে? আসবে রিসেন্টলি চেঞ্জটা, এই যে 30শে জুনের পরে যে চেঞ্জটা কমপ্লিট হওয়ার পর আমি চেঞ্জ গুলো অ্যাডপ্ট করে দিব। উই হ্যাভ টু ওয়েট ফর 30 জুন। হ্যাঁ, ওকে স্যার। তো প্রথমটা কি বলছে যে XYZ লিমিটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, তাহলে অ্যাকচুয়াল সেলস 30 মিলিয়ন হয়ে গেছে, তাহলে কি নর্মাল রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে XYZ? হ্যাঁ, লাগবে না? নিতে নিতে পারবে স্যার। নর্মাল রেজিস্ট্রেশনে নিতে হবে তাকে, কারণ ইট ইজ অলরেডি এক্সিড 5 মিলিয়ন, মানে 50 লক্ষ টাকা এক্সিড করে গেছে। হি হ্যাজ টু অবটেন VAT registration, normal VAT registration. Assume that today is 25th July 2020. ABC Limited prepared its financial statement for the month of June 2020. Reported sales 20 million, not 2 million. However, the company is expecting its average revenue per month will be 2.7 million for the next 11 months. তাহলে ABC Limited দেখলো তার সেল হয়েছে 2 মিলিয়ন, মানে 20 লক্ষ টাকা, এবং ABC লিমিটেড নিজে এস্টিমেট করতেছে যে আমার পার মান্থ, প্রতি মাসে আমার সেল 2.7 মিলিয়ন, মানে 27 লক্ষ টাকা হবে। এবং তাহলে ABC লিমিটেডে কি রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে বলেন? ইনলিস্ট নর্মাল রেজিস্ট্রেশন। নর্মাল রেজিস্ট্রেশন, কারণ আইনে বলে দিছে আপনি অ্যাকচুয়াল ঘটনা ঘটুক অথবা আপনি নিজে এস্টিমেট করে যেতে দেখবেন যেটা আপনার ই হবে সেটাই আপনি যেতে হবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এরপরে সেকশন 4-এ আরো কিছু বলে দিছে। সেকশন 4-এ এরপরে আরো কিছু বলে দিছে। ম্যান্ডেটরি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, মানে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ম্যান্ডেটরি। এই ক্ষেত্রে টার্নওভার উইল নট, রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড যে লিমিট সিলিং, এটা অ্যাপ্লাই হবে না। যারা এই ধরনের বিজনেস করবে, যারা এই ধরনের ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস পরিচালনা করবে, তাদের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ডের যে সিলিং সেটা অ্যাপ্লাই হবে না। ক্লিয়ার? বুঝা গেল? স্যার তাহলে এগুলো আরেকবার কারা? বলেন স্যার। মানে সেকশন 4-এ আরো কিছু বলছে, মানে সেকশন 4-এ আরো কিছু বলছে। কি বলছে? প্রথমে তো বললো যে ওই যে রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ডের কথা, বা 30 লক্ষ টাকা থেকে 50 লক্ষ টাকার মধ্যে এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড, 50 লক্ষ টাকার উপরে গেলে নর্মাল রেজিস্ট্রেশন, তাই না? এরপরে বললো যে না, কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, কিছু কিছু বিজনেস অ্যাক্টিভিটি আছে, কিছু কিছু ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস আছে, এরা যদি এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করে তাদের জন্য নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। তাদের রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লাই করলে হবে না, মানে তারা সিলিং অ্যাপ্লাই করলে তাদের জন্য একসেপ্ট হবে না, তাদেরকে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়ে নিতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড ম্যান্ডেটরি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন। বোঝা গেল? এই ধরনের বিজনেস গুলো কোনটি? এই ধরনের বিজনেস গুলো বলছে কোনগুলো? সাপ্লাইজ, ম্যানুফ্যাকচারার্স, তার মানে যারা প্রস্তুতকারক, ইম্পোর্টস গুডস অর সার্ভিস, এনি গুডস সাবজেক্ট টু সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ইন বাংলা, supplies goods and service or both by participating in any tender against any agreement or work order, is engaged in import-export business. Number 4, any business or industry or area decided by the board. Government order 17 নম্বর জুলাই 19-এ গিয়ে একটা ডিটেলস দেয়া আছে যে এরা যারা এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করলে তাদের নর্মাল রেজিস্ট্রেশন। প্রথমে কি বললো? প্রথমে বললো যে every person carrying on the following activities has to be registered for VAT irrespective of turnover. Turnover যাই থাকুক না কেন
টার্নওভার যাই থাকুক না কেন, যারা এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করবে, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি চালাবে, তাদেরকে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। মানে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন কোনগুলো? মানে কাদেরকে নিতে হবে? প্রস্তুতকারক, ইম্পোর্ট মানে যারা আমদানি করে, সরবরাহ করে, সম্পূরক শুল্কযুক্ত পণ্য যারা সরবরাহ করে, তাদেরকে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। তাদের জন্য এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড অথবা ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার নেই, এই সিলিং অ্যাপ্লাই করলে হবে না। ক্লিয়ার? যদি সে কোনো পণ্য সরবরাহ করতে চায় বা সেবা সরবরাহ করতে চায়, এবং সে কোনো সরবরাহ করতে গিয়ে কোনো টেন্ডারে পার্টিসিপেট করে, কোনো এগ্রিমেন্ট করে, বা কোনো ওয়ার্ক অর্ডার নেয়, তাহলেও তাকে নর্মাল ম্যান্ডেটরি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তার মানে ওয়ার্ক অর্ডার রিসিভ করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, যাদের টার্নওভার 30 লক্ষ টাকার নিচে, তারা কোনো ধরনের ওয়ার্ক অর্ডার রিসিভ করতে পারবে না, তারা কোনো ধরনের টেন্ডারে পার্টিসিপেট করতে পারবে না। যদি সে টেন্ডারে পার্টিসিপেট করতে চায় বা কোনো ওয়ার্ক অর্ডার নিতে চায়, কাজের বিনিময়ে, কোনো সরবরাহের বিনিময়ে ওয়ার্ক অর্ডার নিলেও পণ্যটা সরবরাহ করবে, তাহলে তাকে অবশ্যই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। ক্লিয়ার? যদি সে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বিজনেসে এঙ্গেজ থাকে, মানে পণ্য আমদানি এবং পণ্য রপ্তানি কাজে নিয়োজিত থাকে, এই ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করতে চায়, তাহলে তাকে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। এখন বলতে পারেন যে আমি তো মাত্র যে পণ্য আমদানি করেছি তার মূল্য বছরে 30 লক্ষ টাকার নিচে, এটা তো ভাই 30 লক্ষ টাকা অতিক্রম করেনি, তাহলে কেন আমার ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন লাগবে? হবে না। এই ক্ষেত্রে আপনাকে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে হবে। কোথায় বলা আছে? সেকশন 4-এ, ম্যান্ডেটরি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন। ক্লিয়ার? স্যার, টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে কি এই বিষয়টা প্রযোজ্য? টেক্সটাইল টেক্সটাইল তো ম্যানুফ্যাকচারের মধ্যে পড়ে গেছে। হ্যাঁ, স্যার, বিষয়টা প্রযোজ্য। এক্সপ্লেন করলে ভালো হতো। টেক্সটাইল মানে যারা কাপড় তৈরি করে, তাই তো? সুতা দিয়ে। স্যার, ওনারা তো বাইরের দেশ থেকে আপনার বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল ইম্পোর্ট করে। হ্যাঁ, ওনলি এক্সপোর্টের উপর এক্সাপশন আছে। তাহলে সে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বিজনেস সাথে জড়িত আছে? স্যার, অলমোস্ট বলা যায়। অলমোস্ট না, আপনি তো বললেন সে আমদানি করে নিয়ে আসে, তাই না? কেমিক্যাল আমদানি করে নিয়ে আসে, তাই না? বললেন না? তাহলে সেকশন 4-এ 3 নাম্বার পয়েন্টে বলে দিছে না, যদি সে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট বিজনেসে এনগেজ থাকে, তাহলে তার কি লাগবে কি লাগবে না? লাগবে। লাগবে, তাই না? জি স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। So any business or industry or area decided by the board, NBR কিছু কিছু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কিছু কিছু ইন্ডাস্ট্রি, কিছু কিছু এরিয়াকে বলে দিছে যে এদের ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার, এই এরিয়াতে ব্যবসা করতে হলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার, এই ইন্ডাস্ট্রি ব্যবসা করতে হলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, এই ব্যবসা করতে হলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন দরকার, নর্মাল ভ্যাট। এটা কোথায় বলা আছে? গভর্নমেন্ট অর্ডার 17 জুলাই। এই অর্ডারটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দেবো, তাহলে আপনারা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন যে কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান, কোন ধরনের ইন্ডাস্ট্রি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, ম্যান্ডেটরি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন। তাহলে এখন কোশ্চেনটা আপনাদের হইতে পারে, তাহলে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসলে ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আওতায় মধ্যে পড়তেছে না? হ্যাঁ, এই ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এখন এই মুহূর্তে সিলিংটা এই স্টেজে চলে আসছে 30 লক্ষ টাকার নিচে। এখন এই স্টেজে একমাত্র আপনার পাশে যে, বাসার পাশে যে একটা ছোট্ট জেনারেল স্টোর আছে, সেই স্টোরটাই মনে হয় বাদ আছে, যার টার্নওভার হয়তো 30 লক্ষ টাকা অতিক্রম করেনি, এবং সে তার আর অন্য সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিন্তু ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের আওতায় চলে আসে। আপনার পাশে যে একটা টঙের দোকান আছে, সেই হয়তো বাদ পড়ছে,
কারণ তার 30 লক্ষ টাকা বছরে অতিক্রম করেনি। আর যদি সে টংটা আস্তে আস্তে বড় হয়, বা আপনার জেনারেল পাশের দোকানে যে জেনারেল স্টোরটা আরো একটু বড় হয়, ব্যবসা পরিচালনা বড় করতে করতে আরো বড় হলো, 30 লক্ষ টাকা অতিক্রম করে গেছে, তাহলে কিন্তু তার এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড না হয়, আরো বেশি হয়ে গেলে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনে যেতে হবে। আর যদি ওই যে জেনারেল স্টোর, আপনার পাশের দোকানের জেনারেল স্টোর একটু বড় হয়ে গেছে, ব্যবসা পরিচালনার পরিধি বাড়াইছে ব্যবসা করতে করতে, এখন সে যদি ওয়ার্ক অর্ডার নিতে চায়, কোনো সাপ্লাই, বড় ধরনের কাউকে সাপ্লাই করতে চায়, পণ্য সরবরাহ করতে চায়, টেন্ডারে পার্টিসিপেট করতে চায়, তাহলে কিন্তু তাকে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনে চলে যেতে হবে। ক্লিয়ার? স্যার আমি একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলাম। হুম। আমার একজন পরিচিত ভাই, উনি হচ্ছে আহ, গুলিস্তান ওইখান থেকে কাপড় এনে কাপড় ড্রেস বানায়, দেন হচ্ছে ওটা সেল দেয়। তার ওইখানে ধরেন এমপ্লয়ি আছে 2-3 জন। হুম। হুম। তারপর হ্যালো। হয়তো কেউ আনমিউট করে দিচ্ছে, মিউট করে। হ্যালো স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার, কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ, এখন? হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্যার আমার একটা পরিচিত ব্যক্তি, উনি হচ্ছে হুম। গুলিস্তান থেকে কাপড় এনে দেন হচ্ছে হুম। গেঞ্জি বানায় সে হচ্ছে অনলাইনে সেল করে। তো হ্যাঁ। 3-4 জন কাস্টমার মানে আপনার এমপ্লয়িও আছে, হুম। কেউ হ্যাঁ। হচ্ছে নিয়োগ করে দিচ্ছে। হ্যাঁ। তো দেন হচ্ছে ওনার বাৎসরিক হয়তো বা 15-16 লাখ টাকা হবে টার্নওভার, তা ওনার জন্য কি ব্যাট অ্যাপ্লিকেবল হবে? অনলাইন ভ্যাট, অনলাইনে যদি কেউ পণ্য সরবরাহ করতে চায়, এটা মনে হয় খুব সম্ভবত এই বছরে ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। হ্যাঁ, এই বছরে খুব সম্ভবত ভ্যাটের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। হ্যাঁ। স্যার আমার একটা কোশ্চেন। জি। আচ্ছা স্যার, এই যে সরকার বাধ্যতামূলক ভাবে ব্যাট কেন করবে? দেখেন একটা বিষয়, যদি একজন মানুষ একটা হুম। প্রোডাক্ট ইনডাইরেক্ট ডিরেক্ট মিলে বারে বারে ব্যাট দেয়, তাহলে তো সরকারেরই লাভ। তাহলে সরকারের বাধ্যতামূলক ভাবে আনার কি দরকার? এমনি কোম্পানি গুলা নিজেরাই তো আসবে না? হ্যাঁ, আপনার কোশ্চেনটা, বাংলাদেশে সরকারের, পৃথিবী সব দেশেরই মেজর সোর্স অফ রেভিনিউর একটা, মেজর এবং হাইয়েস্ট সোর্স অফ রেভিনিউর একটা থাকে, সেটা হলো এই ভ্যাট থেকে, ট্যাক্স থেকে থাকে। এবং বলে দেওয়া আছে যে সরকারের যে রেভিনিউতে আসতেছে, সরকারের তো রেভিনিউ অনেক সোর্স আছে না, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, ডাইরেক্ট ট্যাক্স, তারপর হলো কাস্টমস। হ্যাঁ, এটি তো সরকারের রেভিনিউ সোর্স। যেই সোর্স থেকে সে কালেক্ট করে টাকাটা বিভিন্ন ধরনের ডেভেলপমেন্ট এবং নন ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে ইউটিলাইজ করে। তো যদি সরকার টাকাটা কালেক্ট না করে, সোর্স থেকে টাকা কালেক্ট না করে, তাহলে সরকার চলবে কিভাবে? তো এই টাকাটা তো কোনো না কোনো ভাবে আপনার আমার কোনো না কোনো ভাবে মানে বিভিন্ন ফর্মে আপনাকে সহযোগিতা করতেছে। যেমন হলো এই টাকাটা দিয়ে বিভিন্ন হসপিটাল চলতেছে, এই টাকাগুলো কালেক্ট করে বিভিন্ন ধরনের সরকারি বিভিন্ন প্রজেক্ট ডেভেলপ হচ্ছে। তো সরকার যদি টাকা কালেক্ট না করে চলবে কিভাবে? আর ভ্যাট থেকে, ভ্যাট হলো আহ, এমন একটা সোর্স, যে সোর্স থেকে কালেকশনটা সবচেয়ে বেশি আসা আর্ন করে দেয়। কারণ ভ্যালু অ্যাড করলেই আমি ভ্যাট দিব, ভ্যালু অ্যাড করলেই আমি ভ্যাট দিব। আর ইনকাম ট্যাক্সের ক্ষেত্রে প্রফিট হলে আমি ট্যাক্স দিব। ইফ স্যার ইউ ডু আমার নট হ্যাভ এনি কোশ্চেনটা প্রফিট। এরকম ছিল না। হ্যাঁ। স্যার আপনি হুম। বলতেছিলেন 30 লক্ষ টাকার কথা, আমি আমাদের আইসিবি থেকে যে ম্যানুয়ালটা দিছে এখানে 3 কোটি টাকা উল্লেখ আছে স্যার। আইসিবি ম্যানুয়ালের 293 নম্বর পেজ।
এটা তো এই যে কিছুদিন আগে কালেকশন মানে আপনার হয়তো পুরাতনটা আছে। স্যার হ্যাঁ আমাদের এবার যে আইসিবি থেকে ম্যানুয়ালটা দিয়েছে আর কি স্যার, হ্যাঁ এটার ভিতর লেখা আর কি। আমরা তিন ক্লাসের আগে যে বইটা সংগ্রহ করছি আইসিবি থেকে। তাই তাহলে এটা আমি কালেক্ট করে দেখবো না, মনে হয় ভুল আছে। এখানে রয়েছে এই 27.3 ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন এন্ড টার্ন ওভার ট্যাক্স ইনভেস্টমেন্ট, হুম এখানে আর হুম কি এই কথাটা লেখা আছে। কত 3 কোটি লেখা আছে? জি স্যার, 293 নাম্বার, 293 প্লিজ। এটা ভুল আছে তাহলে, হ্যাঁ 30 লক্ষ হবে। ওনারা যে একটা উদাহরণ দিছে, উদাহরণটা ওই 3 কোটি ধরেই দিছে। না তাহলে একটু ভুল আছে, 30 লক্ষ হবে। স্যার আমার কোশ্চেনটা একটু ডিফারেন্ট ছিল, আপনি মেবি ধরতে পারেননি তখন যেটা আমি বলছিলাম, একটু কি আবার আমি করেন আবার তাহলে। করবো? স্যার হ্যালো। একটু ব্রেক দেওয়া যাবে, নামাজ আর 8টা আমাদের 35-এ। জন্য একটু ব্রেক দিলে হয়তো। আমরা ক্লাসটা আর 15 to 20 মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবো, তারপর সবাই একবারে হ্যাঁ এ করবো, ঠিক আছে? আজকে তো ফ্রাইডে তো এক- ওকে একটু স্যার, ওকে। হ্যাঁ আমরা আর এখন 8:45, I can finish the class either 9 or 9:10. Within 9:10 I will finish the class today. So আর কিছু স্লাইড আছে, আজকের জন্য আমরা বেশি ডাইজেস্ট নিব না, we will not going for ওকে স্যার, নো digest. প্রবলেম। হ্যাঁ tomorrow we will have another, ঠিক আছে। ঠিক আছে? জি স্যার, শিওর। ওকে হ্যাঁ, কি জানি কোশ্চেনটা আপনি করছিলেন? স্যার এই স্যার থ্রেশহোল্ড ওয়ার্ডটা আসলে কি বোঝায়, এটা মানে কি বোঝায় এই জিনিসটা? থ্রেশহোল্ড ওয়ালটা হলো সিলিং মানে লিমিটেশন, রেঞ্জ, হোয়াট এভার ইউ সেড, রেঞ্জ, লিমিটেশন, সিলিং, যে ফিক্স করেছে সিলিং, থ্রেশহোল্ড, রেজিস্ট্রেশন থ্রেশহোল্ড মানে আমার লিমিট করে দিছে, বছরের টার্নওভার কত হলে তুমি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনে যাবা, কত না হলে যাবা না, ঠিক আছে? স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, এখানে আমরা জানতে পারছি যে 3 মিলিয়ন হলে কোনো ব্যাটের প্রয়োজন নেই। তাহলে হ্যাঁ একজন বিজনেসম্যান যখন 3 মিলিয়ন মানে টার্ন ওভার হয়, অর্থাৎ যখন পারচেজ করবে র মেটেরিয়ালস বা অন্য কোনো আইটেম পারচেজ করে সেল করবে 3 মিলিয়ন, তখন হুম ওইটার ক্ষেত্রে তো আপনার ব্যাট দিতে হচ্ছে, ঠিক না? তো হুম ব্যাট যখন ব্যাট রেজিস্টার হবে তখন ওই ব্যাটটা সরকার থেকে রিটার্ন পাবে। এখন হুম ব্যাট রেজিস্ট্রেশন না করার কারণে কিন্তু ব্যাটটা পাচ্ছি না। তো এটার হুম ক্ষেত্রে কি সলিউশন আছে? হ্যাঁ, আমরা কেন রেজিস্ট্রেশন করতেছি, নর্মাল রেজিস্ট্রেশন আর এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, কেন এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করছে এনবিআর বা ভ্যাট আইনে? নর্মাল রেজিস্ট্রেশন যারা নিবে তারাই একমাত্র রিবেট নিতে পারবে, যারা নর্মাল রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে না তারা কিন্তু ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবে না, তারা শুধু টার্নওভার উপর ট্যাক্স দিয়ে দিবে। এখন সে পারচেজ স্টেজে ভ্যাট দিয়েছে কি দেয় নাই, it is not their concern. If your registrations under enlistment threshold, you are entitled not to receive, not to get any input tax credit. You, is it clear? তাহলে আরেকটু যাই আমরা, আজকে তো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আছে, ক্রেডিট, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট এগুলো আরেকটু পরে যাব। হ্যাঁ আমরা রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে থাকি। হ্যাঁ যদি আপনি, if you go for normal VAT registration, then only normal VAT registration you will enjoy all the rules and regulations. You have to follow all the rules and regulations. যারা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ডের মধ্যে আছেন তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা রুলস এন্ড রেগুলেশনে কিছু রিল্যাক্স আছে, যারা রেজিস্ট্রেশনের মধ্যে নাই তাদেরকে ভ্যাট আইন ফলো করতে হচ্ছে না। ইজ ইট ক্লিয়ার? স্যার আমরা হ্যাঁ, ক্লিয়ার। ওকে, আমরা যাবো একটু যাই voluntary VAT registration. Voluntary VAT registration, anyone can apply for normal VAT registration. কেউ যদি মনে করে যে না আমি নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিব, he can go for normal VAT registration irrespective of his turnover or not. এক্ষেত্রে টার্নওভারের কোনো বালাই নাই।
সে যদি সে যদি মনে করে যে একজন যদি ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে সে মনে করলো যে আমি নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নেব, হি ক্যান গো ফর নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন। ক্লিয়ার? এক্ষেত্রে টার্নওভারে কোনো কথা নাই, মানে সে মনে চাইলে আইনে বলে দেওয়া আছে চাইলে সে নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিতে পারে। বাট ওয়ান্স অবটেন ভলেন্টারি রেজিস্ট্রেশন হ্যাভ টু কন্টিনিউ ফর অ্যাট লিস্ট 1 ইয়ার, তাকে 1 বছর নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন চালায় যেতে হবে, রেজিস্ট্রেশন চালায় যেতে হবে। এখন আপনাদের কোশ্চেন কিছু কিছু আসছে, অ্যারাইজ করছে যে তাহলে ভাই এই যে এগুলো ডিফারেন্সিয়েট করলো কেন, নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড? নিশ্চয়ই কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে, কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ, তাই না? নর্মাল ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনে নিয়ম হলো যারা নর্মালি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন নিয়েছে কে ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট নিতে পারবে, কিন্তু তাকে আরো রুলস এন্ড রেগুলেশন ফলো করতে হবে। যেমন তাকে রিটার্ন মান্থলি জমা দিয়ে যেতে হবে, তাকে হলো বুকস অফ রেকর্ড গুলো ঠিকভাবে রেকর্ড রাখতে হবে, পারচেজ বুক রেকর্ড রাখতে হবে, সেলস বুকের রেকর্ড সুন্দরভাবে রাখতে হবে। যারা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড আছে তাদের ক্ষেত্রে তারা তাদের শর্ত হলো তারা ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট পাবে না, তারা 15% ভ্যাটও দিতে হয় না, তারা টার্নওভারের উপর 3 to or 4, আমি চেক করে দেবো, হয় 4%, টার্নওভারের উপর 4% ভ্যাট দিয়ে দিলেই দ্যাট উড বি কনসিডার্ড অ্যাজ ইয়োর ফাইনাল ভ্যাট। এবং তাকে মান্থলি ভ্যাট রিটার্নও দিতে হয় না, কোয়ার্টারলি দিতে হয়। তো অনেক ধরনের রিল্যাক্স আছে, এই জন্যই বিজনেস নেচারটাকে আলাদা করা হয়েছে। ক্লিয়ার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে, আচ্ছা আমরা একটু কুইকলি যাই। ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি, ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বলতে কি বোঝায়? যেটাকে আমরা নেচার অফ বিজনেস অ্যাক্টিভিটি বলছি। আমরা অ্যাকাউন্টিং টার্মসে যেটাকে আমরা বলি নেচার অফ বিজনেস অ্যাক্টিভিটি, এই ভ্যাটে সেটাকে বলতেছি আমরা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। ক্লিয়ার? তার মানে ইয়েস আপনি স্যার। যে বিজনেস পরিচালনাটা করতেছেন সেটাই হলো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। এখানে কি বলছে একটু শুনি। It's not necessary that you have to memorize the definition of economic activity. It is not necessary, okay? But বোঝার জন্য, economic activity means any activity carried on regularly or continuously for making supply of any goods, service, immovable property. তার মানে আমি যে কাজটা করি, যে কাজটা আমি করি রেগুলারলি অর কন্টিনিউয়াসলি বেসিসে কোনো পণ্য সরবরাহ করার জন্য, তৈরি করার জন্য, সেবা দেওয়ার জন্য, সেটা কি বলতেছে আমি ইকোনমি। Also includes the following activities: কি? Any business, profession, vocation, means of earning livelihood, কোনো ব্যবসা, পেশা, কার্য, মানে তারপর হলো জীবিকা নির্বাহের জন্য যাই করি না কেন সবই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি, ওয়েদার অর নট ফর প্রফিট। এটা প্রফিটের জন্য হতে পারে, না প্রফিটের জন্য হতে পারে, বাট ব্যবসা করতেছি, পেশা দিতেছি, সেবা দিতেছি, আর্নিং দিতেছি। কেউ কেউ হসপিটাল দিয়েছে, ভাই হসপিটাল তো আমি এই, সেবা দেওয়ার জন্য, এটা তো আমি প্রফিট করার জন্য দেই নাই, আমি মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য হসপিটাল দিয়েছি, বাট ইট ইজ কল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। ওকে, আছে না এরকম হসপিটাল? তাহলে কি ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন লাগবে? ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হলেই ভ্যাট রেজিস্ট্রেশনের কোশ্চেন চলে আসে, তাই না? ইয়েস সাপ্লাই অফ স্যার। এনি গুডস, জি কোশ্চেন। সাপ্লাই অফ এনি গুডস, সার্ভিস, প্রপার্টি মেড আন্ডার এনি লিজ, লাইসেন্স, সিমিলার। ওই যে কোনো লাইসেন্সের এগেন্সে যদি আমি কোনো পণ্য সেবা সরবরাহ করি, কোনো এগ্রিমেন্টের মাধ্যমে যদি কোনো পণ্য সেবা সরবরাহ করি, সেটাকে আমি ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। এনি ওয়ান ইনিশিয়েটিভ ইন দ্য নেচার অফ কমার্শিয়াল অ্যাক্টিভিটি অর এন্টারপ্রাইজ, মানে বাণিজ্যিক কার্যক্রম করার জন্য যে কোনো বিষয় হতে পারে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। এনি অ্যাক্টিভিটি ক্যারিড অ্যাট দ্য বিগিনিং অর অ্যাট দ্য এন্ড অফ সাচ অ্যাক্টিভিটি, মানে যে কোনো অ্যাক্টিভিটি হতে পারে শুরু শেষের মধ্যে যে কোনো অ্যাক্টিভিটি, যদি এটা কোনো কমার্শিয়াল কোনো মোটিভ হয় সেটাকে আমরা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি।
ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না কোনটা, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কোনটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রেদার দেন, কারণ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি আমরা বুঝি, as we are an accountant we can understand what is economic activity because it relates with nature of business, and what is not economic activity, it should be your major focus point, because যদি আমি জানতে পারি যে এইটা আমার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না, তাহলে কিন্তু আমার ওটার উপর কোনো ভ্যাট নাই। ক্লিয়ার? বুঝতে পারছি? Yes, sir. Yes, sir. Clear. তাহলে কোনগুলো আমার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না বুঝি? এনি সার্ভিস রেন্ডার্ড বাই দ্য এমপ্লয়ি টু হিজ এমপ্লয়ার। যদি কোনো কর্মকর্তা কোনো কোনো কোম্পানিতে চাকরি করে, এই যে কর্মকর্তা কোনো কোম্পানিতে চাকরি করতেছে মানে কাজ করতেছে, সেবা দিচ্ছে, সেটাকে আমরা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বলতেছি না। বুঝে গেল? তার মানে স্যালারি, ওয়েজেস, এটি আসলে এটার উপর ভ্যাট নাই। স্যালারি এবং ওয়েজেস এর উপর আপনাকে ভ্যাট ইম্পোজ করবে না, কারণ এটাই আপনার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না। ক্লিয়ার? কারো কোনো কনফিউশন তৈরি হয়েছে? নো স্যার। ওকে। এনি সার্ভিস রেন্ডার্ড বাই এনি ডাইরেক্টর অফ দ্য কোম্পানি, সে ঠিক সেম। যদি কোনো কোম্পানির পরিচালক কোম্পানিকে সেবা দেয়, সেটাও ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না। মানে ডাইরেক্টর স্যালারি, ডাইরেক্টরস রেমুনারেশন ইজ নট কনসিডার অ্যাজ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। ক্লিয়ার? Yes, sir. আবার এখানে একটা ছোট্ট পয়েন্ট বলা আছে, প্রোভাইডেড দ্যাট দ্য সার্ভিস রেন্ডার্ড বাই এনি ডাইরেক্টর who hold the office of the directorship for the purpose of business of the company shall be regarded as equal. যদি ওই যে কোন ডাইরেক্টরের ইটাই মানে ব্যবসাটাই হলো আসলে, ওই ডাইরেক্টরের পোস্টটা ব্যবসাটাই হলো বিজনেস, তাহলে সেটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি হতে পারে। যেমন হলো মনে করেন ডাইরেক্টরের মানে কোনো পরিচালক, সেই যে লাইসেন্সটা নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করতেছে, সে লাইসেন্সটা ডাইরেক্টর পরিচালকের নামে, সেটা আসলে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। বুঝতে পারছি? বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। জি স্যার। Yes, sir. লাইসেন্সটা কিভাবে যেমন হলো আমি বলি, একটা এক্সাম্পল দেই। অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের লাইসেন্স বিভিন্ন এজেন্সি দিয়ে থাকে কোনো পার্সনের নামে, যেমন পত্রিকার লাইসেন্স পার্সনের নামে দেয়। তারপর হলো কোনো মিডিয়ার লাইসেন্স পার্সনের নামে দেয়। তারপর হলো আহ, কোনো আপনি কোনো বই পাবলিকেশন করতে চাচ্ছেন, তো পার্সনের নামে দেয়। আপনি কোনো আহ, যে কোনো হয়তো কোনো টেলিকমিউনিকেশনের লাইসেন্স বিজনেস করতে চাচ্ছেন, হয়তো পার্সনের নামে দেয়। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওইটা হলো ইকোনমি অ্যাক্টিভিটি হলো যদি পার্সনের নামে কোনো কিছু দিয়ে থাকে এবং ওইটাই হলো বিজনেস পরিচালনা করছে, তাহলে সেটাকে আমরা ইকোনমি। আদারওয়াইজ ডাইরেক্টরস স্যালারি, director's honorarium, director remuneration is not considered as economic activity. Any recreational pursuit or hobby carrying on non-commercial basis. আপনি বাসায় আহ, আহ, গাছপালা লাগিয়েছেন, ফলমূল লাগিয়েছেন, নন কমার্শিয়াল পারপাসে, ইটস নট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। আপনি শখের বসেতে আহ, পাখি পালতেছেন, পাখি আবার আহ, আপনি এই যে পাখির বড় খাঁচা দিয়ে পাখি পালতেছেন, নন কমার্শিয়াল বেসিস, ইজ নট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি। এনি প্রিসক্রাইব অ্যাক্টিভিটি ক্যারিড অন বাই দ্য গভর্নমেন্ট উইথাউট এনি কমার্শিয়াল মোটিভ। যদি গভর্নমেন্ট বলে দেয় যে এইটা আপনার ব্যবসায়িক কমার্শিয়াল কাজ না, ব্যবসায়িক কাজ না, এটা অ্যাক্টিভিটিস চালান, সেটাকে আমরা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বলবো না। সরকার যদি বলে দেয়
এটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি না, খালি ইকোনমিক। ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা। এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড গুলো কোনগুলো না? Enlistment threshold does not include the following: the value of exempted supply, the value of sale of capital asset, the value of sale of agricultural organization of economic activity or any portion thereof, the value of supply made as a consequence of permanently closing down an economic activity. Enlistment threshold তো আমরা জানছি যে 30 লক্ষ টাকার মধ্যে, 30 লক্ষ টাকা থেকে 50 লক্ষ টাকার মধ্যে যাদের ব্যবসায়িক সীমাবদ্ধতা আছে, বছরিক টার্নওভার, তাদেরকে আমরা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড বলতেছি। কিন্তু এছাড়া এই সকল জিনিসগুলোকে আমরা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ডে নিতে পারবো না। কোনগুলো? যারা এক্সেম্পটেড গুড, মানে করমুক্ত পণ্য সেবা, করমুক্ত পণ্য সরবরাহ করে, করমুক্ত পণ্য সরবরাহ করে, সেটাকে আমরা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ডে আনতে পারবো না। নাম্বার 2, যদি কোনো ক্যাপিটাল অ্যাসেট সেল করে, সেটাকেও আমরা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ডে নিয়ে আসতে পারবো না। ক্যাপিটাল অ্যাসেট মানে যদি কোনো প্রপার্টি সেল হয়, অথবা কোনো গাড়ি সেল হয়, অথবা কোনো ফ্ল্যাট সেল হয়, সেটাকেও আমরা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ডে আনতে পারবো না। দ্য ভ্যালু অফ সেল অফ এনি অর্গানাইজেশন অফ ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি অর এনি পোর্শন দেয়ার, আপনি কোনো কোম্পানিকে সেল করে দিচ্ছেন, অথবা কোনো কোম্পানির কোনো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিকে সেল করে দিচ্ছেন, মানে আপনার 4টা পণ্য আছে, 2টা পণ্য সেল করে দিতেছেন, মানে ওই ওই পণ্যের সমস্ত চ্যানেল সেল করে দিচ্ছেন, যে আমি আর গম তৈরি করব না, এই গমের যত মেশিন টেশিন বা সেট আপ যা আছে আমি সেল করে দিচ্ছি, সেটাকে আমরা ইনভেস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড হিসেবে নিয়ে আসতে পারবো না। আর কোনো ব্যবসা পরিচালনা বন্ধ করতে গিয়ে যদি কোনো সেবা, মানে ভ্যালু ক্রিয়েট হয়, সেটাকেও আমরা এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড হিসেবে আনতে পারবো। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। স্যার এই নাম্বারটা একটু বলেন স্যার। ওকে, ইনপুট, ইনপুট, আর এটা আমরা একটু নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব। ইনপুট, হ্যাঁ, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক। ইনপুট, ইনপুটস এর উপরে নির্ভর করে আমি কিভাবে রিবেটটা নিব। তো এই সেকশনটা আমরা পড়বো, এবং এটা আমরা আরো পরবর্তীতে আবার বিস্তারিত আলোচনা করব। Details explanation will be given when we go for uh, in our next chapters. এর আগে আমি একটু পার্সনের ডেফিনেশনটা যাই, যেহেতু আমরা পার্সন নিয়ে অনেক কথা বলছি, কারণ সেকশন 4-এ ইচ পার্সনের কথা বলা আছে, তাই না? হ্যাঁ, who are required to register for VAT registration, who are the person required for VAT registration, এরকম কথা বলা ছিল না পার্সনের? ইয়েস স্যার। তো জি স্যার। পার্সনের ডেফিনেশন তাহলে আমাদের জানতে হবে, মানে বুঝতে হবে পার্সন বলতে কাদেরকে বোঝাচ্ছে। পার্সন বলতে, পার্সন ইনক্লুডস, দেখেন কথাটা মানে ইনক্লুডস মানে সংযুক্ত করা হয়েছে কাদেরকে। এনি, প্রথমে বলছে মিনস এনি ন্যাচারাল পার্সন, মানে যে কোনো ব্যক্তি হতে পারে। অ্যান্ড অলসো ইনক্লুডস মানে আরো সংযুক্ত করেছে কাদেরকে? কোম্পানিকে। অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন, গভর্নমেন্ট এন্টিটি, foreign government, department, official appointed, interstate or international organization, joint venture for property development or any other similar initiative. So all together considered as person. So একটা company is considered as person. Association of person মানে ব্যক্তিবর্গ, হ্যাঁ, তাদেরকেও আমরা পার্সন বলছি। গভর্নমেন্ট এন্টিটি, যারা সব যত গভর্নমেন্ট এন্টিটি আছে, মিনিস্ট্রি আছে, ডিপার্টমেন্ট আছে, তারপর হলো ডিভিশন আছে, সো অল কনসিডার অ্যাজ পার্সন। ফরেন গভর্নমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট or any official appointed, যদি কোনো ফরেন গভর্নমেন্ট থাকে, হ্যাঁ, যেমন হলো বিভিন্ন এম্বাসি আছে, হ্যাঁ,
ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যেমন এনজিও, WHO, WTO, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, ADB, different kinds of international organizations here in Bangladesh. They are also considered as person. A joint venture for property development or any other similar initiative. দুইটা দুজন মিলে একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করে একটা প্রপার্টি ডেভেলপ করতেছে, সেটাকে আমরা একটা পার্সন হিসেবে কনসিডার করব। অথবা ডেভেলপ একটা, হ্যাঁ, দুজন মিলে বা তিনজন মিলে প্রপার্টি ডেভেলপ করতেছে, ফ্ল্যাট ডেভেলপ করতেছে, ল্যান্ড ডেভেলপ করতেছে। সো অল দিস it shall be considered as person. Association of person means any partnership, trust, or similar association of person, but does not include any company or unincorporated joint venture. অ্যাসোসিয়েশন পার্সন বলতে আমরা পার্টনারশিপকে বোঝাচ্ছি। ট্রাস্টের মাধ্যমে যদি কোনো সংঘ তৈরি হয়, সেটাকে আমরা পার্সন, অ্যাসোসিয়েশন পার্সন বলতেছি। যেমন হলো অনেক সময় ই করতেছি আমরা, ওয়ার্ক প্রভিডেন্ট ফান্ড তৈরি করতেছি ট্রাস্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে, সেটাকে আমরা পার্সন হিসেবে কনসিডার করতেছি। ওয়ার্কার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড ক্রিয়েট করতেছি ট্রাস্ট ডিটের মাধ্যমে, সেটাকে আমরা অ্যাসোসিয়েশন অফ পার্সন করতেছি। 3-4 জন মিলে একটা পার্টনারশিপ করেছি, সেটাকে আমরা অ্যাসোসিয়েশন পার্সন করতেছি। সমিতি করেছি, সেটাও আমরা অ্যাসোসিয়েশন পার্সন। ক্লিয়ার? আচ্ছা, সো next class we'll close, today we will finished our first lecture. So next class we will discuss about registration unit or central registration. তার মানে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন বুঝলাম আমরা, সেটা হলো নর্মাল রেজিস্ট্রেশন, এনলিস্টমেন্ট থ্রেশহোল্ড। আরেকটা রেজিস্ট্রেশনের কথা বলা আছে, সেটা হলো ইউনিট রেজিস্ট্রেশন, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন। এটা আমরা বুঝবো নেক্সট ক্লাসে, মজা আছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, তারপর আমরা চলে যাব হলো ইনপুটের ডেফিনেশনটা বোঝাতে। দেন in our next class we'll discuss about in details about different stage of VAT, different স্টেজে ভ্যাট যে কিভাবে দিচ্ছে, কিভাবে আসতেছে, কিভাবে ওইখানে ডিসকাস করবো। তারপর উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স নিয়ে ডিসকাশন করবো। ওকে, সো any questions? Now there is a question and answer. If স্যার and আজকের লেকচারটা কোন চ্যাপ্টারের উপর ছিল? okay, ম্যানুয়ালে। ম্যানুয়াল দিয়ে আমার লেকচারটা আমি সাজাই নাই। আমি লেকচারটা স্টাডি ম্যানুয়ালটা কালেক্ট করবো, রিসেন্ট স্টাডি ম্যানুয়ালটা। তবে আমি সম্ভবত স্টার্টিংটা করেছি, মনে হয় আমি ভ্যালু অ্যাডেড স্টার্টিং করেছি হলো আপনার একদম বেসিক থেকে। ভ্যাট রেজিস্ট, আপনি বিজনেস শুরু করবেন, সবার আগে কি লাগবে? ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, তাই না? সো আমি ওই চ্যাপ্টার থেকে স্টার্ট করেছি। তারপর কি লাগবে? তারপর লাগবে হলো রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে, এখন লাগবে হলো রিটার্ন জমা দেওয়া, তাই না? জি হ্যাঁ, স্যার। রিটার্ন জমা দেওয়ার জি জন্য স্যার। এর আগে কি লাগবে? কি কি বুকস অফ রেকর্ড মেনটেন করতে হবে, তাই না? জি। তারপর আমার কি লাগতেছে? তারপর লাগতেছে রিটার্ন জমা হয়ে গেছে, এরপরে কি স্টেজ যাবে? এখন লাগতেছে হলো অন্যান্য আইন কানুন বাড়ি, রিটার্ন জমা দেয়নি, জরিমানা কি, হ্যাঁ, অন্যান্য কি সেকশন গুলো আছে। তারপর এর মাঝখানে আমরা যাবো হলো একটা উইথ হোল্ডিং রিটার্ন, ওইটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, উইথ হোল্ডিং ট্যাক্স, ওটা নিয়ে কথা বলবো। এখন রিটার্ন তৈরি করতে গিয়ে আমাকে কিন্তু আরো জানতে হচ্ছে কি, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট কিভাবে নিব, হ্যাঁ, কি কি বুকস অফ রেকর্ড ফলো করব। তো ইটস এ স্টেপ বাই স্টেপ। I have formed your lectures starting from ending. One step from another step, one step from another step. আপনি যদি ওই যে বললাম, আমার উদ্দেশ্যটা হলো আপনাকে প্ল্যাটফর্মে তৈরি করে দাও।
আমি যদি স্টার্টিংটা ঠিকভাবে যেতে পারি, এরপরে কি করব, এরপরে কি করব, আপনি ল আপনাকে এইভাবেই পড়তে হবে। আপনি যদি প্রথমেই ডেফিনেশন পড়া শুরু করেন, ইউ ফিল আনকমফোর্টেবল এবং বোর, আপনি কিছুই বুঝতে পারবেন না। আপনি একটা সময় গিয়ে বলবেন যে আমি পড়বই না। বুঝতে পারছি? তো আমি সেকশন 4 থেকে স্টার্ট করেছি, তারপর সেকশন 15-এ যাব, এভাবে যাব, আবার কিছুক্ষণ ব্যাকে যাব। হ্যাঁ, ওকে স্যার। আচ্ছা, ওয়েট, আই এম সেন্ডিং ইউ a handout today's handout in your email. You just check the email. Uh, just you'll just check whether the email sent you'll get your email or not. It's been sent, you'll get or not. Did you receive your email? না স্যার এখনো ইয়েস আসে স্যার, নাই। স্যার রিসিভ করেছি। এসেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। জি স্যার আসছে। Okay, fine. জি স্যার Okay, fine. So today's session is over. So we'll have a class on tomorrow, same time, 7:15. We'll start 7:15. So we'll wait 15 minutes. So all together we join. Someone will wait 15 or 20 minutes maximum. Then we'll start our class. And please be attend all the classes. So I think you will get some ওকে benefit. স্যার। Okay. Thank you. Thank you very much. Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার।